We are live. Shall I start? Yeah. Hello, everybody. I'm Namrata Chaudhary, the founder of Etisesta and your host for the evening. Today, as you know, Etisesta has joined hands with Enajori, and Enajori has been running a series of webinars on various issues of social importance. Today, we have with us a frontline warrior of during this COVID pandemic. Enajori, as you know, is a not-for-profit platform which brings in people from various walks of life. We have social entrepreneurs, young business people, leaders in their fields. So we try to bring together various people from these different walks of life and try to create a network of people with a vision, people who want a better society, people who have the energy and the will in them to work towards bringing positive changes into our society. So, particularly in Assam and the Northeast. So today we have with us Dr. Rishabh Saikia. Dr. Rishabh is a person who is serving currently as the MO, the medical officer in Dolgaon in Dorong district in Assam. And he also has been appointed as the nodal officer for 5 quarantine centers in Dolgaon region. So welcome, Dr. Rishabh, on behalf of Enajori and Etisesta. And I hope the people who are viewing us will find today's interaction productive and can learn something from you. So without wasting any more time, let's begin. Dr. Rishabh, over to you. Um, let's first begin with your journey. Apunar as on apuni young doctor, birat young doctor, fresh graduate 2 years back. আমি জানিব খোজো যে আপুনি সদায় মেডিচিন পঢ়িব খুজিছিল, আপুনি মেডিকেল অফিচাৰ হোৱাৰ বা ডক্টৰ এজন হোৱাৰ সপোন আপোনাৰ সদায় আছিল নে আপুনি পিছত ডিসিশন ললে, কেনেকে কি হল, অলপ কওকচোন আপোনাৰ বিষয়ে। ধন্যবাদ বাইদেউ। মই নমস্কাৰ জনাইছো। মই ডক্টৰ ঋষভ শইকীয়া। মই দলগাঁও ছেক্টৰৰ মই মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰিছো। মই নতুনকে মাৰ্চ মাহত জইন কৰিছিলো। মই এনাজৰিক ধন্যবাদ জনাব খুজিছো মোক এই প্লেটফৰ্মত মোক মাতাৰ কাৰণে। পোনপ্ৰথমতে মই ক'ব খুজিছো মই ইয়াতে জইন কৰা মই বেছি দিন হোৱা নাই। মই মাৰ্চত জইন কৰিছিলো আৰু এতিয়া আপুনি যেহেতু কৈছে মোৰ জাৰ্নিটো, মই প্ৰথমতে মই ক্লাছ 10ৰ পিছত ক্লাছ 11 পাছ জইন কৰিছিলো সায়েন্সত। তেতিয়া মোৰ কোনো এইম নাছিল যে মই ডক্টৰে হ'ম নে ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ম নে কি হ'ম, মানে মোৰ কোনো প্ৰেছাৰ নাছিল ঘৰৰ পৰা। একচুৱেলি মই এনে মেইন প্লেনটো আছিল মোৰ কি কয় ৰিচাৰ্চ লাইন যোৱা মোৰ বেছি প্লেন আছিলে। তাৰপিছত মই ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজ কৰি মই গম পালো যে বায়'লজি ছাবজেক্টটো মোৰ ভাল লাগিছিল। মানে এই বস্তুটো যোনটো লিভিং অৰ্গেনিজম এটা আছে, ইমান কমপ্লেক্স হয় বস্তুটো, চব বস্তুতে আপোনাৰ এক্সেপশ্যন থাকে। এই বস্তুটো মানে মই ষ্টাডি কৰি পেলাই মই গম পালো যে মই বায়'লজিৰ মানুহে হয়, যে মই এই ডক্টৰ লাইনটোৱে মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি মই সিদ্ধান্ত ললো মই। হয় হয়, তাৰপিছত আপুনি মই যেটো বুজিছো আপুনি ৰিসেন্টলি জইন কৰিছে এজ এ ডক্টৰ, আৰু তাৰ পিছতে আপুনি এটা পেণ্ডেমিকৰ মাজত নিজকে পাইছে। নাও উই আৰ ইন দ্য মিডষ্ট অফ আ পেণ্ডেমিক। আই এম শ্যোৰ যেতিয়া আপুনি পঢ়ি আছিল বা যেতিয়া ডক্টৰ হোৱাৰ কথা ভাবিছিল, probably you didn't plan on this. So how is your experience now as a doctor who is serving on the front line and is responsible for several quarantine centers and is basically fighting COVID out there? How is your experience doing that? For my experience, I first joined Dolgaon on 16th of March 2020, and the government the Assam government announced lockdown on 21st March, and there was nationwide lockdown on 24th March. So at that time, COVID was something of a dream. Like people used to say that COVID won't reach Assam. The people and also the first case hadn't been arrived in India till then. So
people were less aware of what COVID is. আৰু মানে পেৰিফেৰিকটো মানুহবিলাক অলপ ইলিটাৰেট হয়, এডুকেশ্যন কম আছে, সিহঁতে ভাবা নাছিল আৰু সিহঁতে কিন্তু ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হয় ক'ভিডৰ। দেন আমি ইয়াৰে ডিছপেঞ্চেৰীত আমি স্ক্ৰিনিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আমি স্ক্ৰিনিং দেন আপোনাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনবিলাক আহে সেইবিলাক আমি স্ক্ৰিনিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। দেন স্ক্ৰিনিং কৰাৰ পিছত লাহে লাহে পজিটিভ কেছ অহা হ'ল। অসমতে আপোনাৰ প্ৰথম কেছ আহিছিল আপোনাৰ 30 মাৰ্চত, 30 মাৰ্চ মানে আপোনাৰ বৰ্ডাৰপুৰ এৰিয়াত। চ' যেতিয়াৰ পৰা মানুহখিনি অলপ সচেতনতা আহিব ধৰিছিলে যে অসমত কেছ এটা আহিছে, তাৰ পিছত যেতিয়া মানে আপোনাৰ মানে যোনবিলাক বিভিন্ন দেশত মানে ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ষ্টেটছবিলাকত মানে ৰাজ্যত আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ ঘূৰি আহিলে, সেইখিনি যেতিয়া মানে আমাক প্ৰথম ডিউটি দিছিলে, যোনবিলাক বাহিৰৰ ষ্টেটৰ মানুহখিনি আহে আমাক স্ক্ৰিনিং কৰিব লাগে। এই স্ক্ৰিনিংখিনি মানে আমি নাইট ছুপাৰ বাছ বা বাছ ষ্টপেজ বা নহ'লে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পইণ্টছবিলাক, যেনেকা মোৰ দলগাঁও এৰিয়াটো মানে মোৰ হেৰি পৰে, মোৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া পৰে, মানে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট, শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত পৰে, বৰ্ডাৰ এৰিয়া পৰে। মানে সেইকাৰণে আমাৰ এইফালে চাইডৰ পৰা আপোনাৰ অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা মানুহ আহি থাকে। এইখিনি ইয়াত মই স্ক্ৰিনিং কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াতেও দলগাঁৱত আপোনাৰ মই এষ্টিমেট কৰিছিলোঁ প্ৰায় শতাংশ আপোনাৰ 20,000 মানুহ মানে কৰ্ণাটকা, কেৰেলা আৰু মুম্বাইত মানে কাম কৰিব যায়, মানে হেৰি হাজিৰা হিচাপে। সেইবোৰ এতিয়া মানুহ ঘূৰি আহিছিলে, সেইবোৰ আমি আৰম্ভণিত মানে স্ক্ৰিনিং কৰি হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিছিলোঁ। হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিয়াৰ পিছত চিমটম দেখুওৱা নাছিলে। তাৰপিছত এটা দুটা কেছ আহিব ধৰিলে। তাৰপিছত সেই কেছখিনিৰ পিছত অহাৰ পিছত চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত ল'লে যে স্কুলবোৰ যোনবিলাক আছে ওচৰে পাজৰে সেইবিলাক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰে কনভাৰ্ট কৰিলে। মোৰ ওচৰত 5টা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ স্কুল পাতিলে মোৰ ছেক্টৰৰ আণ্ডাৰত। এইবোৰ মানে মই কোৱাৰেণ্টাইন মানুহবোৰ কেনেকা কি আছে, সুফলে আছে নাই, খোৱা চোৱা পাইছে নে নাই, কিবা প্ৰব্লেম অসুবিধা পাইছে নেকি, কিবা বেমাৰ চেমাৰ পৰিছে নেকি, এইবোৰ মই চুপাৰভাইজ কৰিছিলোঁ মই। আচ্ছা, আপোনাৰ যে 5টা যি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে তাত কিমান মানুহ আছে? হয়, এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি আমাৰ এতিয়া জিৰ', এতিয়া মানে মানুহ এতিয়া নাই। বাট আপোনাৰ হয়, কিন্তু যেতিয়া মানে লাষ্ট উইকলৈকে আমাৰ মোৰ চেণ্টাৰ কেইটা এটা আছিল, এটা দলগাঁও আদৰ্শ বিদ্যালয়, তাতে আছিল 451 পেচেণ্টছ। তাৰপিছত আপোনাৰ আছিল দলগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, তাতে আপোনাৰ 174 আছিলে। তাৰপিছত দলগাঁও ডাইট চেণ্টাৰ, আপোনাৰ টিচাৰ্ছবোৰ ট্ৰেইনিং যে হয়, বেছিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ, তাতে আপোনাৰ 150 আছিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ চক্ৰাবস্তি মাদ্ৰাছা বুলি এটা আছে, তাতে 124টা আছিলে। আৰু চিকন মাটি এল পি স্কুল এখন আছিল, তাতে আপোনাৰ 100টা আছিলে। চ' টোটেল মিলাই আপোনাৰ প্ৰায়ভাগ আপোনাৰ 900টামান মানুহ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছিলে। মানে এইটো অকল দলগাঁও ছেক্টৰত, কাৰণ আপোনাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথম আপোনাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ পৰে ডুমনি চুকীত পৰে, যোনটো মানে কামৰূপ পাৰ হৈ পেলাই তেতিয়া দলগাঁও ছেক্টৰ সোমাই। সেই ডুমনি চুকী স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰটো তাতেও মানে ৰাখিছে। আৰু লগতে আপোনাৰ ভেৰিয়াছ পইণ্টছত মানে আপোনাৰ যেনেকা আপোনাৰ পাথৰিঘাট, তাৰপিছত আপোনাৰ কি কয় দুনি, তাৰপিছত আপোনাৰ মঙলদৈ, তাৰপিছত খাৰপেটীয়া, এনেকা মানে বহুত বিভিন্ন জাগাত মানে স্কুলবোৰত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ মানুহ ৰাখিছিলে। আৰু এই ৰাখি পেলাই এইখিনি মানে মই চাইছিলো যে মানুহখিনিয়ে কি কয় কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নাই, অসুবিধা পাইছে নেকি, কিবা যদি অসুবিধা পায় মই কিবা ঔষধ পঠাই দিম। আৰু যদি খুব চিভিয়াৰ, যদি চিৰিয়াছ হৈ যায় তেতিয়া মানে ৰেফাৰ, যিমানখিনি পাৰো ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, আৰু যদি মানে খুব বেছি উশাহ চুটি হৈ যায় তেতিয়া ৰেফাৰ কৰি দিম আৰু মানে ICU ছেটআপ এটা। হয়, তাৰ মাজত আপোনাৰ যিখিনি মানুহ আপোনাৰ আণ্ডাৰত আছিলে এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰখিনিত, তাতে পজিটিভ কেছেছ ওলাইছিল নেকি? হয়, মোৰ ইয়াতে আদৰ্শ বিদ্যালয়ত আমাৰ 5জন পজিটিভ ওলাইছিলে, যোনখিনি মানে আপোনাৰ মুম্বাইৰ পৰা অহা মানুহ আছিলে। তাৰপিছত বেচিক চেণ্টাৰত আমাৰ তাতেও 6জন পজিটিভ ওলাইছিলে, সেইকেইজনৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহে আছিলে। তাৰ লগতে আমি আদৰ্শ বিদ্যালয়ত যোনখিনি মানে 22টা ৰুম আছিলে আমাৰ, মানে ৰুম ৱাইজকে ডিভাইড কৰা আছিলে, মানুহখিনিক ৰুম ৱাইজকে বেডিং ৱাইজকে ৰখা গৈছিলে। ৰুম নম্বৰ 18, 19, 20 আৰু 22 এইকেইটাত মানে সেই মুম্বাইৰ মানুহ যোনকেইটা পজিটিভ ওলাইছিলে সিহঁতৰ সম্পৰ্কত আহিছিল।
তেতিয়া আমি সেই মানুহখিনি আকৌ ৰাখিব লগা হ'ল সো টোটেল চাব যায় মোৰ সেক্টৰত প্ৰায়ভাগ আপোনাৰ 9জন নে 10জন পজিটিভ ওলাইছিলে হয় কিন্তু তাতকে বাঢ়িব নিদিলে আপোনালোকে যেটো মই বুজিছো যে পজিটিভ কেसेस ওলোৱাৰ পিছত বাঢ়ি যোৱাটো নাম্বাৰসটো বাঢ়ি যোৱাটো ৰখুৱাটো বৰ টান বাট আই এম শিওৰ আপোনালোকে ঠিক সময়ত সঠিক ডিসিশনস বোৰ ললে গটেকে মাত্ৰ 10জন মানুহৰ 1000 জন মানুহৰ মাজত মাত্ৰ 10জন হে পজিটিভ ওলাল এতিয়া আমাৰ যোনখিনি মানুহে আমাক চাই আছে আমি দেখিছো যে যদিও পেণ্ডেমিকটো ইমান স্প্ৰেড হৈছে আৰু অসমত এতিয়া বিৰাট ৰেপিডলি স্প্ৰেড হৈছে খুব মানুহ নাম্বাৰস বাঢ়িছে কিন্তু আজিও আই এম শিওৰ আমাৰ নিচিনা মই নিজেও ইনফেক্ট আমি নাজানো যে এক্স্যাক্টলি কি হয় সো কি হয় মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছো যে যেতিয়া কোনোবা এজনে টেষ্ট সিম্পটমস কিবা দেখায় বা কাৰবাৰ কন্টাক্টত আহে টেষ্ট হয় তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোক ধৰক পজিটিভ হ'ল what happens next প্ৰথমতে আমি স্ক্ৰিনিং কৰা যায় যে থাৰ্মেল স্ক্ৰিনাৰ দি এনেকৈ আমি টেম্পাৰেচাৰটো চোৱা যায় এইটো প্ৰথম মানে আপোনাৰ প্ৰথম চিম্পটমটো আপোনাৰ জ্বৰ ফিভাৰ দেখাব ফিভাৰ লগত আপোনাৰ উশাহ চুটি দেন আপোনাৰ কি কয় অলপ নাক খেচখেচি নেজেল কনজেকচন হ'ব দেন শৰ্টনেছ অফ ব্ৰেথ হ'ব কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ মানে অলপ হেৰি চিম্পটমছো দেখায় কিছুমানে কি কয় ডায়েৰিয়াও দেখায় কিছুমানে অলপ মানে অলপ কষ্ট পাইছে মানে গাঁঠিৰ বিষ এইবিলাকো কিছুমান এচিমটো অলপ মানে বেলেগ ধৰণৰ চিম্পটম দেখায় তাৰপিছত আমি সিহঁতৰ পালছ অক্সিমেট্ৰিটো চাওঁ যোনটো আমাৰ মানে আঙুলিৰ দিফালে চাই সেইটো মানে এছপিঅ'টো আমাৰ নৰ্মেল থাকিব লাগে 92% ওপৰত থাকিব লাগে তাৰ তলত যদি নামে যেতিয়া মানুহজন ভালো কষ্ট হলে আমি প্ৰথম যাৰ জ্বৰ চৰ্দি এইখিনি হৈছে আমি চিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ যে পেৰাচিটামল দেন কি কয় আপোনাৰ চৰ্দিৰ কাৰণে এনেকা চৰ্দিৰ টেবলেট চেট্ৰিজিন লিভোচেট্ৰিজিন দিয়া যায় কিন্তু তাতকে যদি সিভিয়াৰ হৈ যায় উশাহ চুটি হৈ গৈছে এছপিঅ'টো আপোনাৰ লেছ দেন 90 হৈ গৈছে যেতিয়া আমি মানে আইচিইউ সেটআপ আছে ভেন্টিলেটৰ সেটআপ আছে তাত আমি পঠোৱা যায় এতিয়া আমাৰ ভেন্টিলেটৰ সেটআপ ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ মংগলদৈ চিভিল হস্পিটেলহে আছে আৰু তাতেও নহলে গুৱাহাটী যায় আৰু আচ্ছা মংগলদৈত কেইটা ভেন্টিলেটৰস अवेलेबल আছে মংগলদৈত এতিয়া আপোনাৰ মই জানাত হেৰি 30-35টা মান আছে বাট এতিয়া বদলিব পাৰে এইটো মানে মই ডেটাটো মই এসপ্তাহ আগৰ হয় ৰেপিডলি চেঞ্জ হৈ আছে ডেটাখিনি হয় কাৰণ মানে আপোনাৰ নতুনকে আকৌ ভেন্টিলেটৰস আকৌ অৰ্ডাৰো দি আছে হয় মানে আনি আছে হয় ঠিকে তে আপুনি কোভিডৰ সিম্পটমস খিনি আমাক অকমান কৈ আছিলে সো এতিয়া যথেষ্টখিনি সিম্পটমস জেনাৰেল ফ্লু নিচিনা হয় যেটো কাৰণে মানুহে খুব কনফিউজন এটা হয় বা ভয় খাইছে সো আপোনাৰ এডভাইস কি হ'ব ধৰক কাৰোবাৰ অলপ জ্বৰ চৰ্দি হ'ল কিন্তু ধৰক তেনেকে একো কন্টাক্ট এতিয়াতো কাৰণ কমিউনিটি স্প্ৰেডটো খুব বাঢ়িছে এতিয়াতো কন্টাক্ট ট্ৰেচিংৰ আই থিংক ষ্টেজটো আমি ক্ৰছ কৰিলো যিখিনি মোৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত মই বুজি পাইছো তো এতিয়া আপোনালোকৰ এডভাইস জেনাৰেলি কি হয় যে ঘৰতে থাকক নে ডক্টৰ তাত যাওক ইমিডিয়েটলি সব টেষ্ট কৰাওক নে কি ক'ব আপুনি এজ এ ডক্টৰ কাৰণ আমাৰ ইয়াতে ওয়েদাৰটো তেনেকুৱা বৰষুণ প্ৰায়ে হৈ আছে বৰষুণ হৈ থাকিলে ওয়েদাৰ সলনি হলে যেটো হয় সাধাৰণতে জেনাৰেল ফ্লু হয় মই পৰামৰ্শ এইটোৱে দিওঁ যে মানে মোৰ অপিডিটো পেচেণ্ট আহে কিছুমানে জ্বৰ লৈ আহে চৰ্দি কাহ লৈ আহে মই প্ৰথম মই এডভাইচ দিওঁ যে ঘৰত থাকি ফেলে মই চিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ জ্বৰ চৰ্দি কাহ তাৰপিছত মই সিহঁতৰ ডিটেইলছখিনি লিখি থৈ দিওঁ লাইক ফোন নম্বৰ এড্ৰেছটো ক'ৰ পৰা আহিছে মানে তেওঁৰ বাবা মাৰ নাম কি দেন ফোন নাম্বাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে এইখিনি মই ডিটেইলছ মানে মই নিজে এখন মেইনটেইন কৰোঁ এখন ৰেজিষ্টাৰখন মেইনটেইন কৰোঁ এইটো পাৰ্চনেল ৰেজিষ্টাৰ যে কিবা কাৰণত যদি কিবা হয় তাৰপিছত তেওঁক বুজোৱা যায় যে যদি আপোনাৰ এইখিনি চিম্পটমছ হয় লাইক আপোনাৰ উশাহ লোৱা কষ্ট হৈছে উশাহ চুটি হৈছে বা আপোনাৰ কাহ ঠিক হোৱাই নাই বা আপোনাৰ যদি মানে হেৰি লাগি আছে ভাগৰ লাগি আছে তেতিয়া মানে আমি কওঁ আপুনি লগালগ আপুনি আমাৰ ডিছপেন্সাৰীত আহি যাব আমি তাৰ পৰা সিদ্ধান্ত ল'ম যে আমি আপোনাক কেনেকা পঠোৱা যায় এইটো আমি কৰোঁ
ঠিকে আছে আৰু এতিয়া আপুনি প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে আমি সকলোৱে জানো চৰকাৰে কৈ আছে নিউজ পেপাৰ বেলেগ বেলেগ মাধ্যমেৰে আমাৰ তাত খবৰ আহি আছে যে 30 ছেকেণ্ডছলৈকে হেণ্ড ৱাছ কৰিব লাগে মুখ নাক চকু চুব নালাগে মাস্ক পিন্ধিব লাগে তাৰ উপৰি আৰু আপুনি কিবা ক'ব খুজিব নেকি প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে হয় প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল প্ৰথম কথা হ'ল হেণ্ড ৱাছ যোনটো আপুনি চাবোন দি ধুৱে তাৰ ওপৰত মানে কোনো নাই সেইটো মানে আপোনাৰ এটলিষ্ট 30 ছেকেণ্ড ভালকে হেণ্ড ৱাছ ষ্টেপছ অফ হেণ্ড ৱাছ দি ধুব লাগে প্ৰথম কথা ছেকেণ্ড কথা আপোনাৰ যদি এতিয়াতো গোটেই যিকোনো জেগাত আপুনি চাবোন পানী নাপায় তেতিয়া এটা চেনিটাইজাৰটো তেতিয়াহে লাগে য'ত মানে আপুনি এনেকা জেগাত গৈছে য'ত মানে আপোনাৰ পানী আৰু চাবোন আপোনাৰ নাথাকে যেনেকে আপুনি ক'ৰবাত বজাৰ কৰিব গৈছে या বস্তু বজাৰ কৰিব গৈছে বা ওলাই গৈছে তেতিয়াতো আপুনি চাবোন পানী নাপায় যেতিয়া চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ মেইন কথাটো হ'ল মানে এই কভিড বস্তুটো আপোনাৰ মানে যেতিয়া কোনোবা হাঁচি মাৰি দিয়ে কোনোবা কাহি দিয়ে আপোনাৰ মানে এই থুৰ মানে ড্ৰপলেট নিউক্লিয়াৰ বুলি কয় এই বস্তুটোৰে স্প্ৰেড হয় আৰু এই বস্তুটো মানে হেভি বস্তুৰ কাৰণে বেছি সময় বতাহ নাথাকে পৰি যায় মাটিত সেইকাৰণে এই বস্তুটো ট্ৰেভেল কৰিলেও 1 মিটাৰতকৈ বেছি নাযায় এই কাৰণে আমি কওঁতে 1 মিটাৰ দূৰত্ব বনাই ৰাখিব আৰু তাৰ পিছত মাছটো এইটো কাৰণে কোৱা যায় আচলতে মাছটো আপোনাৰ কোৱা গৈছিল যে যাৰ আগত প্ৰথম কনচেপ্টটো আছিল যাৰ বেমাৰ আছে তেওঁহে পিন্ধিব কাৰণ তেওঁ ট্ৰেন্সমিট নকৰে কিন্তু এতিয়া সামাজিক সংক্ৰমণ যে হৈ গ'ল এতিয়া যাৰ তাৰ মানুহৰ এচিমটমিক মানুহো হৈ আছে সেইকাৰণে এতিয়া মাছটো পিন্ধা ভাল আৰু ভালকে আপুনি কয় গৰম পানী খাব লাগে গাৰ্গল কৰিব লাগে এইখিনি আমি পৰামৰ্শ দিওঁ আৰু আমি হয় ঠিক আছে আমি এতিয়া কোভিড ডিজিজটোৰ বিষয়ে আমি যথেষ্টখিনি কথা পাতিলো এতিয়া we will come back to you and your experiences so as we said in the beginning that you are a young doctor who is now trying to fight at the front lines of a pandemic so what are the difficulties that you as a doctor face in while trying to your duties. I mean, we know of the generic problems that doctors faced in our country generally, but now with the pandemic situation, the country going into a lockdown and people being in an almost constant state of panic. Some people are very panicky, they're taking care and they're staying home, but there are a lot of people who are going out. And likewise, the government is also reeling under a lot of pressure, financial and managerial, everything. So what are the problems that are actually that you have to face at the front lines while trying to perform your duties? The main problem which I have to face in the front line is based on that it's mainly on the literacy. That the problem is here that in the rural areas, people are not that educated. They are not aware of the fact of COVID. মানে বহুত মানুহক কোৱা যায় যে আপোনালোকে দূৰত্ব ৰাখক আপোনালোকে মাস্ক পিন্ধক মোৰ অপিডি যেতিয়া পেচেণ্ট আহে মই সিহঁতক কৈ ৰাখো যে আপোনালোকে 1 মিটাৰ দূৰে থাকিব হাত চাবোন দি ধুই পেলাইহে আহিব মাস্ক পিন্ধিব বাট এইটো কোৱাহে যায় কিন্তু আপুনি বজাৰত গ'লে বা মোৰ ডিস্পেন্সাৰীত আহিলেও বহুতে মাস্ক নিপিন্ধেই মানে সিহঁতে এইটো বস্তু এৱেৰ নহয় যে কোভিড কি বস্তু হয় কেনেকা ট্ৰান্সমিশন হয় সো মেইন problem we are facing is awareness. People are this lack of awareness in COVID in the peripheral areas. Okay. That is from a people perspective. হেতু আপুনি যোনখিনি মানুহৰ লগত ডিল কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা অকমান হেৰি প্ৰবলেম যিখিনি পাইছে আপুনি হেতু কলে এতিয়া আপোনালোকৰ ফেসিলিটিৰ কথা যদি মই সুধো যে আপোনাক আপোনাৰ কৰ্মখিনি কৰি যাবলৈ কাৰণে আমাক কিছুমান বেসিক মিনিমাম বস্তুৰ অলপ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আপোনালোকে পাইছেনে সাবগলে আমি সৰকাৰে আমাক যিখিনি লাগে হয় সৰকাৰে আমাক সুবিধাখিনি যথেষ্ট দিছে আমি আমাক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ যাওঁতে আমাক পিপি কিটছো দিছে আমি এইখিনি পিন্ধি যাওঁ খালি আমাৰ ইয়াতে মানে প্ৰবলেম এটাই হৈছে আমাৰ লেক অফ মেন পাৱাৰ আমাৰ ডক্টৰ কম আছে আৰু কোভিড পজিটিভ পেচেণ্ট মানে বহুত বাঢ়ি গৈছে তো মানে এইটো মানে এইটো সিদ্ধান্ত ভাল আছিলে যে
যদি আপোনাৰ যোনবিলাক অলপ মাইল্ড কেছেছ বা এচিমপ্টমেটিক কেছেছ খিনি সিহঁতক মানে আমি ভাবো সিহঁতক খিনি হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি পেলাইও ৰাখিলেও মানে কথা নাছিল, কাৰণ সিহঁতৰ ইমান মাইল্ড ডিজিজ খিনি চিমটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে মানে ভাল হৈ যায়, যি মই দেখিছো। আমি আমাৰ মেইন মানে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছো মানে লেক অফ মেন পাৱাৰ মেইন ফৰ্চ আৰু আমাৰ মেন পাৱাৰ। হয় হয় ঋষভ, আপুনি বেয়া নাপায় যদি অকমান কেমেৰাটোৰ ওচৰলৈ আহিব নেকি? আপোনাৰ ফেচটো বৰ এটা ক্লিয়াৰকে দেখা পোৱা নাই। হয়, অকমান ঠিক আছে, থেংক ইউ। হয়, চ' আপুনি কৈছে লেক অফ মেন পাৱাৰ। এতিয়া লেক অফ মেন পাৱাৰ বুলি ক'লে আপুনি অকল ডক্টৰ বুজাইছে নে স্যানিটেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ বা বেলেগ? নহয়, একচুৱেলি এটা হস্পিটেল এখন অকল ডক্টৰে মানে ৰান নকৰে। আপুনি চাই হস্পিটেল এখন মানে এটা, মই আপোনাক যদি চিম্পল টাৰ্মছত বুজাই, এখন মানে এটা আপোনাৰ ৱাল হয়, মানে টেৰেছ হয়, তাত মানে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পিলাৰ্ছ থাকে, ডক্টৰ্ছ, নাৰ্ছ, আৰু ৱাৰ্ড বয়, এম্বুলেন্স ড্ৰাইভাৰ, তাৰপিছত গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ, ক্লিনাৰ, চবৰে এটা মানে চবৰে এটা ডিউটি থাকে। এই মেন পাৱাৰটো মানে মই বুজাইছো যে এজন মানে কমি গলেও মানে গোটেই বস্তুখিনি কলাপছ হ'ব পাৰে। হয় হয়, তাৰমানে আপুনি এটা হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ বুলিলে আমি যিটো এটা ৱেব হয়, তাতে স্যানিটেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ ইনভলভ থাকে, হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইনভলভ থাকে, ডক্টৰ্ছ থাকে, আপুনি সকলো মানে প্ৰত্যেকটো লেভেলতে আপুনি কৈছে যে আমাৰ তাত মেন পাৱাৰ কম আছে, সেইটো এটা মেজৰ প্ৰব্লেম। আচ্ছা, আৰু কিবা তাৰ বাহিৰে আপুনি কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে? পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম অলপ ফেচ কৰিছো, মানে লাইক ক'ব গ'লে অলপ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অলপ ফেচ কৰিছো, মানে এইটো মানে মই মানুহক মানে ব্লেম নকৰো, মানুহৰ মানে লেক অফ এৱেৰনেছ কাৰণে মই ক'ম। লাইক মই নেম নকৰো, বাট মানে মই এনেকাও মানে পাইছো যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কিছুমানৰ পেৰেণ্টছে মানে কয় আৰু মানে ইয়াক লগ নকৰিবি, ইয়াক কথা নাপাতিবি, ই কভিড চভিডৰ ওচৰত যায়, ডক্টৰ হয়, কি পেচেণ্ট চাই থাকে। এইটো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আমি অলপ ফেচ কৰিছো, এইটো মিছা নকওঁ, সঁচা কথা। হয় হয় হয়, এইটো মুহূৰ্তত মই আমাৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি হাইলাইট কৰিব লাগে যে ডক্টৰ্ছ যোনখিনি যাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমি বাকী সকলোৱে এই পেণ্ডেমিকটোৰ লগত যুঁজিবলৈ চেষ্টা চলাইছো, তেওঁলোকৰ প্ৰতিয়ে যদি আমি এনেকে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ গোটেই চিষ্টেমটো কোলাপছ কৰা এটা চান্স থাকে। ডক্টৰ্ছখিনিৰ ওপৰত আমি সকলোৱে ডিপেণ্ডেণ্ট, আৰু আমি এনেকুৱা যাতে তেওঁলোকে ফেচ কৰিব নালাগে, গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাশ্যন ঋষভ, আপুনি থেংক ইউ ফৰ ব্ৰিঙিং ইট আপ। আপুনি যিটো ফেচ কৰিছে, আই হোপ দেট লাহে লাহে মানুহবোৰে বুজি পায়, আৰু আপুনি যিটো প্ৰথমতে কৈছিলে যে এডুকেশ্যনৰ বা এৱেৰনেছৰ প্ৰব্লেম, এতিয়া আপোনাৰ লগৰখিনিৰ পেৰেণ্টছ বুলি আমি যেতিয়া কওঁ, তেতিয়া হয়তো আমি এজিউম কৰিব পাৰো যে তেখেতসকল শিক্ষিত লোক, তেখেতসকল অশিক্ষিত নহয় বা গাঁৱৰ লোক নহয় অকল। আৰু গাঁও বুলি ক'লে যে অশিক্ষিত হ'ব লোক তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। গতিকে আমি য'তেই লোকেটেড নহয়, আমি লাগিলে চহৰত থাকো, লাগিলে গাঁৱত থাকো, লাগিলে শিক্ষিত হওঁ বা অশিক্ষিত হওঁ, আই থিংক কিবা এটা বস্তু নাজানিলে তাৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰে এটা ৰেছপনচিবিলিটি হয়। আমি সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেলি আমি নিজে নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটিটো লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব, আৰু আমি আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছখিনিক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি যিখিনি আমাক প্ৰব্লেম ক'লে, সেই প্ৰব্লেমখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ কিবা কৰিব পাৰি নেকি? ৰাইজে কি কৰিব পাৰে? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব পাৰে? আচলতে সঁচা ক'বলৈ চৰকাৰে মানে বহুতখিনিয়ে মানে চৰকাৰে কৰিছে, চৰকাৰে নকৰা বুলি নহয়, কিন্তু কথাটো হ'ল গ্ৰাউণ্ড লেভেলত ইন ৰিয়েলিটি মানে মানুহখিনিৰ নিজৰ সচেতনতা লাগিব, আৰু সিহঁতৰ যোনকে এৱেৰনেছ আছে, চৰকাৰে ইমান মিডিয়াত দি আছে, মিডিয়াত এড দি আছে, যেনে আপোনাৰ ফোনৰ ডাইলেক্টতো মানুহখিনি বুজাই দিয়ে, যেনে আমাৰ টিভিতো কয়। এই বস্তুখিনি মানুহখিনি আচলতে মানুহখিনি বুজি নাপালে সিহঁতে সংকোচ নকৰি পেলাই আমাৰ তাত আহিব লাগে, যে কিবা বুজি নাই পোৱা, কভিড কি হয় আমি জানিব খুজিছো। এই বস্তুটো সংকোচ নকৰাকে যদি বুজিব আহে, আমি ধুনীয়াকে বুজাই দিম যে কি হৈছে কি নাই হোৱা। এই বস্তুটো মানে আমাৰ লেক অফ কমিউনিকেশ্যনটো মানে আমাৰ আছে, এইটো লেক অফ কমিউনিকেশ্যনটো গেপটো মানে ঠিক কৰি দিলে মানুহখিনি মানে এৱেৰনেছটো মানে আহি যাব। হয়, চ' লেক ইন কমিউনিকেশ্যন বুলি আপুনি কৈছে, আৰু তাৰ বাহিৰে কিবা? তাৰ বাহিৰে মানে আপোনাৰ এতিয়া মই যেনেকে কওঁ, এতিয়া গাঁও অঞ্চলৰ জেগাসমূহ যদি কৈছো মই, আপোনাৰ
কিছুমান মানে ছ'চিয়েল লিডাৰ্ছখিনি মানে অলপ মানে ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে, যেনে গাঁওবুঢ়া হেৰি পঞ্চায়ত, ইহঁতে মানে ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰি। ইহঁতে মানে এই কভিডৰ ওপৰত বস্তুখিনি বুজোৱা মানুহক এইটো কৰে। আমাৰতো আশা বাইদেউখিনি আমাৰ গাঁৱে যাই বুজায়, কিন্তু অকল সিহঁতৰ নহ'ব, কাৰণ গাঁওবুঢ়া মানে কালেক্টিভ ছাপৰ্ট লাগিব আমাৰ। এতিয়া গাঁওবুঢ়া পঞ্চায়ত ইহঁতে চবে মিলি পেলাই কথাটো মানে ইহঁতে মানুহখিনিক মানে বস্তুখিনি মানে বুজুৱাই পেলাই তেতিয়া এৱেৰনেছটো আহিব। হয়, ঠিকে আছে। এটা পইণ্ট হৈছে আৱেৰনেছৰ, আৰু বাকী এতিয়া ধৰক আমি কেইবাজনো মানুহ বৰ্তমানে এই ৱেবিনাৰখনতে আছো, আৰু আই এম চিয়ৰ আমাৰ নিচিনা ঢেৰ মানুহ আছে যোনে কিবা কৰিব বিচাৰো, আমিও বিচাৰো, আমিও ঘৰত এতিয়া লকডাউনত আছো, আমিও কিবা এটা কৰিব বিচাৰো, কিন্তু বহুতে ৰাস্তা নাজানে, আমি পাথটো বিচাৰি নাপাওঁ, আমি কেনেকে সহায় কৰিব পাৰো বা কেনেকে হাউ টু বি ব্ৰিং আ চেঞ্জ ইন ছাপৰ্টিং ডক্টৰ্ছ, ইন ছাপৰ্টিং দ্য ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছ। আপুনি আমাৰ নিচিনা মানুহক কি ক'ব, যোনে আমি কেনেকে সহায় কৰিব পাৰো? আপোনালোকে এই বস্তুত আমাক সহায় কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে ঘৰত থাকক, অতি প্ৰয়োজন হলেহে আপোনালোকে ওলাই আহিলেও আপোনাক ভালকে মাস্ক পিন্ধি চেনিটাইজাৰ লৈ পেলাই ওলাই গলেও আৰু ভালকে মানে ফেচ মাস্ক পিন্ধি যাব। আৰু অলপৰ ধৰণৰ যদি জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ, তাৰপিছত উশাহ চুটি এইবিলাক যদি চিমটম হয় মানে সংকোচ নকৰিব। আপোনালোকে লগে ডক্টৰক জনাব দে এনেকা হৈছে, যে মোৰ অসুবিধা হৈছে, এইটো মোক চাব লাগে, কাৰণ চিভিয়াৰ হৈ গলে মানে পিছত প্ৰব্লেম হৈ যায়। হয়, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া আমি যিটো দেখিছো এই পেণ্ডেমিকৰ মাজত আমাৰ হেল্থ চিষ্টেমটোত বহুতখিনি চেঞ্জেছ আনিছে, বহুত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুতখিনি চৰকাৰে চেঞ্জেছ আনিছে, যিখিনি আগৰ পৰা হয়তো প্ৰয়োজন আছিলে, আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ উপায় নাই, আমি কৰিবই লাগিব, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট আমি দেখিছো। এতিয়া যেতিয়া পষ্ট পেণ্ডেমিক ৱৰ্ল্ড বুলি যেতিয়া কওঁ, ধৰক এটা সময় আহিব যেতিয়া পেণ্ডেমিকটো শেষ হ'ব আৰু আমাৰ লাইফ যেনেকে আমি নৰ্মেল লাইফ যিটো বুলি ভাবো তালে আমি উভতি যাম, তেতিয়া আপুনি হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেমটোত কিছুমান চেঞ্জেছ কি বিচাৰে, যে কেনেকুৱা কিছুমান চিষ্টেম চেঞ্জেছ হৈ থাকিব লাগে যে ফিউচাৰৰ কাৰণে? চেঞ্জেছ মানে হিচাপে আমাৰ যদি চাব যায়, আমাৰ মেইন চেঞ্জেছটো আমি মানে এজন মানুহ নহয়, আমি কমিউনিটি হেল্থত আমি বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব যাব লাগিব। কাৰণ এতিয়া আমি গম পালো যে এটা বেমাৰ অকল এজন মানুহ নাচায়, গোটেই কমিউনিটিটো মানে লয়। এতিয়া আমি মানে disease not in the form of individual, but disease as a form of community. আমি কমিউনিটি মেডিচিনটোৰ ওপৰত আমি বেছি মানে চিন্তাধাৰা কৰিব লাগিব, যে কমিউনিটিত মানে কমিউনিটিৰ, আৰু এতিয়া আমি মেণ্টেল হেল্থটোৰ লগতে আমি বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লগা হৈ গৈছে, যি বুজা গৈছে। এতিয়া আমাৰ লকডাউনৰ মানুহবোৰ ঘৰত সোমাই আছে, মানে বহুতৰ মানে এংজাইটি, ডিপ্ৰেছন বহুতৰ হৈছে, যে কি কৰিব কি নকৰিব। বহুতৰ চাকৰিও গৈছে, বহুতে ঘূৰি আহিছে, বহুতৰ মানে এংজাইটি হৈছে পিছত লকডাউন প্লাছ কি কৰিব। এইবিলাক কাৰণে আমি কমিউনিটি হেল্থ প্লাছ মেণ্টেল হেল্থৰ খিনি আমি বেছি ভালকে আমি মন দিব লাগিব, যে এইখিনি বেছি ভালকে মানে গুৰুত্ব দিয়া যায়। হয়। I think Rishabh here has raised two very important points when it comes to discussion about health, particularly in the given times. I think the way we have viewed health is not an individualistic question. Health is always a public health question, because what impacts me is not just me and my body or my family, but it also has a larger impact on the community. গতিকে আপুনি কোৱা কথাটো I think it's a very pertinent question, যে হেল্থটো এজনৰ নহয়, স্বাস্থ্য বুলিলে আমি অকল এজন মানুহ বা এটা ফ্যামিলিৰ কথা নুবুজো, আমি গোটেই কমিউনিটিটো, গোটেই ছ'চিঅ' ইকনমিক চিষ্টেমটো গোটেইখিনি সাঙুৰ খাই আহে তাৰ মাজত। I think এটা পেণ্ডেমিকে সেইটো আমাক ভালদৰে বুজাই দিছে, আৰু সেই শিক্ষাবোৰ এই পেণ্ডেমিকটোৰ পৰা আমি যিখিনি শিক্ষা পাইছো সেইখিনি আমি আগলৈও কঢ়িয়াই নিব লাগিব। গতিকে সেইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু মেণ্টেল হেল্থ, I think all of us will agree, whoever is watching this,
যোনখিনি আমাৰ অলৰেডি ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মিং কাণ্ট্ৰিজ when it comes to mental health আৰু এতিয়া given the situation I think আমি সকলোৱে কনষ্টেণ্টলি এটা এনজাইটি ষ্টেটত থাকো বা কিছুমানৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে কাৰোবাৰ আৰু কিবা হৈছে ৰিজনছবোৰ ভেৰাইড হ'ব পাৰে কিছুমানৰ যেনেকে আপুনি কৈছে চাকৰি গৈছে বা আমাৰ মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছো মই আজি 10 বছৰ পিছত ঘৰত আছো ইমান মাহ 4 মাহ মই সদায় বাহিৰতে থকা অসমত থকা নাছিলো ফেমিলিৰ লগত ধৰক ফিউচাৰটো আনচাৰ্টেইন হৈ গৈছে আমাৰ সো গতিকে সকলোৰে এটা মেণ্টেল হেলথ সিচুৱেশনটো বেয়া আমি হেতু পাৰ্টিকুলাৰলি ইটোৱে ইজনে সিজনক সাপোৰ্ট দিব লাগিব আৰু যদি কাৰোবাক প্ৰয়োজন হয় তেনেহলে প্ৰফেশনাল হেল্পো ল'ব লাগিব আৰু সংকোচ যাতে নকৰো আমি কাৰণ মেণ্টেল হেলথৰ কোৱেশ্চনটো আহিলে ষ্টিগমাও আহি যায় আপুনি ডক্টৰ ঋষভ আই এম sure you'll agree and you'll have something to add কাৰণ আমি ফিজিক্যাল হেলথ আমাৰ যেতিয়া বেমাৰ হয় আমাৰ কাহ হয় জ্বৰ চৰ্দি হয় আমি ডক্টৰ তাত যাওঁ কিন্তু আমাৰ যেতিয়া মেণ্টেল হেলথৰ ইস্যুজ হয় আমি ডক্টৰ তাত যাবলৈ সংকোচ কৰো আমি নাযাওঁ গতিকে আই থিংক ইউ ৰেজড টু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আচ্ছা আৰু এটা মোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া মোৰ মনলৈ আহিছে আপুনি অসমত দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত চাৰ্ভ কৰি আছে আৰু অসমত বৰ্তমান ইটছ অলমষ্ট লাইক আ ডাবল ৱেমি এফালে আমি পেণ্ডেমিক এটাৰ লগত যুঁজি আছো আৰু আনফালে আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা যেটো প্ৰত্যেক বছৰে হয় কিন্তু এবাৰ হেতুৰ লগতে পেণ্ডেমিক এটাৰ আমি ফেস কৰিব লগিয়া হৈছে গতিকে দুই ফালৰ পৰা দুটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰবলেম একেলগে আহিছে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে কিবা কেনেদৰে হ্যান্ডল কৰিছে মানে সেই প্ৰবলেমটো এতিয়া মানে চাব গ'লে এতিয়া মই য'ত কাম কৰি আছো তাতে মানে মই নিজে তাত মই মানে বানপানী নিজে ফেচ কৰিছো মানে আমাৰ ইয়াতে ওচৰতে মানে ডিয়মৰনে বুলি জাগা এটাত মথাউৰি ভাঙিছে আপোনাৰ মানে চিফাজা ৰাস্তাটোত পুৰা ৰাস্তালৈকে পানী আহি গৈছে মানুহবোৰ এতিয়া মানুহবিলাকৰ এতিয়া কিমান মানুহ খেতি বাতি মানে বেয়া হৈ গৈ নষ্ট হৈ গৈছে তাৰ ওপৰত এতিয়া লকডাউন চলি আছে এতিয়া কিয়তে মানুহখিনি চব্জি বস্তু এটা বেচিব নোৱাৰে সিহঁতৰ মানে সাহায্যটো এতিয়া পাই থাকিলেও সিহঁতে কোনো বজাৰ বস্তু বেচিব নোৱাৰে এতিয়া বানপানীৰ লগত বানপানী সিহঁতৰ ঘৰো ভাঙি গৈছে তাৰ লগতে লকডাউন লগতে সিহঁতৰ কোভিডৰ চিন্তা আটাইখিনি মিলি ফেলে এটা ডাঙৰ মানে এটা পেণ্ডেমিকৰ কিয় অলপ চিন্তা লাগ কথা আহি গৈছে যে বানপানীৰ পেণ্ডেমিকৰ মাজত বানপানীখিনি কেনেকা কৰা যায় আৰু অকল এই বানপানী অকল পেণ্ডেমিক নহয় মানে আপোনাৰ এই কোভিডৰ বেমাৰৰ নাম লগতে আপোনাৰ বহুতখিনি বেমাৰ মানে আপোনাৰ ঢাক খাই গৈছে যেনেকা এতিয়া আপোনাৰ বানপানীৰ সিজন আপোনাৰ এতিয়া ভেক্টৰ বৰ্ন ডিজিজবোৰ আহিব মেলেৰিয়া আহিব জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আহিব এইবোৰ ডেংগি আহিব এইবিলাক বস্তুখিনি মানে আমাৰ কোভিডৰ এই বস্তুখিনি চোৱা কাৰণে এইখিনি মানে অভাৰলুক হৈ গৈছে হয় সো আমি কিমান দূৰলৈ আমি সাজু আমি বুলি যদি কওঁ মানে এজ এ সিস্টেম আমাৰ হেলথ সিস্টেমটো হাউ প্ৰিপেয়াৰ্ড আৰ উই টু ফেচ দিজ মাল্টিপল ইস্যুজ টুগেদাৰ যদি ক'ব যায় চৰকাৰেতো ভালেখিনি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আৰু কোভিড হস্পিটেলছখিনি মানে চৰকাৰে খুলিছে এইখিনি মানে প্ৰব্লেম হ'লে মানে পেচেণ্টক লৈ যায় ভেন্টিলেটৰ ছাপৰ্ট হ'লেও দিয়া যায় এইখিনি খালি আমাৰ মেইন এটা প্ৰব্লেম ফেচ হৈছে যে কেচেছখিনি ৰেপিডলি মাল্টিপ্লাই হৈ গৈ আছে কাৰণে এটা চিন্তা আহি যায় যে এটা সময়তে মানে বেছি চিভিয়াৰ কেছ নহ'লে হ'ল যে মানে আমাৰ বেড মানে দিবলগীয়া হ'ব নোৱাৰা টাইপ হৈ নগ'লে হ'ল এইটোৱে আমাৰ মেইন চিন্তা কিন্তু এতিয়া যিহেতু চলি আছে এতিয়া চৰকাৰে ঠিকে মানে চলি আছে এতিয়া আৰু IIT আৰু খানাপাৰাত নতুন খুলিছেই হয় ঠিকে আছে আৰু আপোনালোকক কিবা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিল নেকি যেতিয়া পেণ্ডেমিকটো আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া আউটব্ৰেকটো আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহি পাইছিল তেতিয়া আপোনালোকক কিবা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং দিছিল নে তাৰ কাৰণে নে হয় কি ধৰণৰ মানে হয় আমাক মানে আমাৰ ব্লকে মানে আমাৰ কলেজৰ টিম আহিছিল আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টখন শোণিতপুৰৰ ওচৰত কাৰণে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা টিম আহিছিলে তাতে মানে আমাক মানে কোভিড কি হয় চিমটমছ কি হয় পেচেণ্টে কি মানে কমপ্লেইন লৈ আহিব পাৰে
আমি কি ট্ৰিটমেণ্ট দিম এইখিনি আমাক বুজাইছিলে তাৰ লগতে আমি মানে কেনেকা হেণ্ড ৱাছ কৰিম কেনেকা চেনিটাইজ কৰিম আৰু আমি আমাৰ ডিস্পেন্সাৰী বা ঘৰত বা আমি মানে সাৰাউণ্ডিং এৰিয়াখিনি আমি কেনেকা মানে ডিসইনফেক্ট কৰিম সেইটো আমাক মানে বুজোৱা গৈছিল আৰু এইটোও বুজোৱা গৈছিল যে আমাক পিপি কিট পিন্ধা প্ৰজাতিটো আমাক শিকোৱা গৈছিল যে যদি কিবা কাৰণত যদি আমাৰ হেৰি আইসোলেশ্যন ৱাৰ্ডত যদি আমাৰ কাম ডিউটি পৰে এটা কেনেকা পিপি কিট পিন্ধে কেনেকা সচেতনতা ৰাখে কেনেকা পিপি খুলে এইবিলাকো আমাক শিকোৱা গৈছিলে ট্ৰেইনিং দিয়া গৈছিলে আচ্ছা আৰু সেই ট্ৰেইনিং খিনি আপুনি কি আপোনাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েন্স সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট আছিল নে did you feel that you were prepared to be out there and fight হয় this ট্ৰেইনিং খিনি ভালে সাফিচিয়েন্ট আছিলে খালি মানে ট্ৰিটমেণ্টটো কথা ক'ব গ'লে মানে এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো সদায় প্ৰত্যেক সপ্তাহে মানে এতিয়া নতুন ঔষধ ওলাই আছে যেনেকৈ আপুনি দেখিছে হেভি ফ্লু ৰেমডেছিভিৰ এইবিলাক ওলাই আছে এতিয়া এইটো নতুনকে ওলাইছে ভেকচিনটো কেইমাহমান পিছত ভেকচিনটো ওলাব তো মানে আপোনাৰ সেই ট্ৰিটমেণ্ট খিনিৰ বাহিৰে আমাৰ খিনি গোটেইখিনি ভালে এফেক্টিভ খিনি আমি পালো মানে পিপি কিটটো পিন্ধাটো যেনেকা মই এবাৰ এনেকা হৈছিল কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত মানুহজন গ্লাছ কাটিছিল এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰটো এতিয়া মানুহজন চিৰিয়াছ নাজানো পজিটিভ নিগেটিভ যেতিয়া পিপি কিট পিন্ধি পেলাই মই যাই পেলাই ড্ৰেছিং কৰিব লগা হৈছিল এই বস্তুটো মানে সেইটো ট্ৰেইনিংটো মানে আমাক সুবিধা দিছিল যে এই বস্তুটো বুজাইছিল যে কেনেকা কি কৰিব লাগে এইটো অৱস্থাত হয় ঠিক আছে আপোনাৰ লগত আমি বহুত কথা পাতিছো আৰু আমি বহুতখিনি শিকিবলৈ পাইছো and I think I personally and I'm sure all of you will agree we feel very confident আপোনাৰ লগত কথা পাতি যিহেতু আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ট্ৰেইনিং দিছে আৰু আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা প্ৰচেষ্টাটো চলাই আছে এতিয়া আমি লাহেকে আমাৰ যোনখিনি অডিয়েন্স আছে তেওঁলোকৰ পৰা ঢেৰ কোৱেশ্চনছ আহি আছে আমি কোৱেশ্চনছবোৰ ল'ম So may I request those watching, if you have questions, please start sending them in the chat and I'll take your questions to Dr. Rishabh. In the meanwhile, Dr. Rishabh, jodi Dr. Rishabh noholten tenahole apuni ki korile heten? Dr. Rishabh nohole moi to plan korislu je moi career in physics fale goi fale BSc physics kori fale moi atomic energy upor research korim boli moi মোৰ প্ল্যান ভাব ধাৰণা আছিল মোৰ হয় ঠিক আছে মই ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো শাইদা শামিমা তেখেতৰ ফালৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আছে আই এম ভেৰি সৰি ফৰ দ্য নইজ ওকে তেখেতৰ এটা কোৱেশ্চন আছে যে তেখেতে প্ৰশ্ন সুধিছে যে আমি ঘৰত থাকি আমাৰ ইমিউনিটি কেনেকৈ বুষ্ট কৰিব পাৰো আৰু আমি কি ধৰণৰ হোম ৰেমেডি ইউজ কৰিব পাৰো আমাৰ ইমিউনিটি বুষ্টিঙৰ কাৰণে বা ধৰক কোভিড প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে আৰু may I also request the audience that if you have questions and you can ask them yourself too, you just need to unmute yourself and you can ask the question to our speaker. So the first question, মই হেতু already আপোনাক প্ৰশ্নটো জনালো আপুনি যদি আমাক কয় হয় মানে যোনটো মানে প্ৰজাতি আছে সেইটো মানে প্ৰিভেনশ্যনহে কৰে কিন্তু আপোনাক মানে কিয়ৰ নহয় এইটো মানে আপুনি প্ৰিভেনশ্যন আৰু কিয়ৰটো মিলাই নল'ব মানে আপোনাক প্ৰিভেন্ট কৰিলেও আপুনি মানে যদি প্ৰিভেনশ্যন লৈ ফেলে আপুনি মাস্ক নিপিন্ধাকে ওলাই যায় কোৱাত এটা গেদাৰিং এটাত যেতিয়া প্ৰিভেনশ্যন কৰিলেও আপোনাৰ পজিটিভ ওলাব প্ৰথম কথা এইটো মই আগতে জনাই থৈছো ছেকেণ্ড কথা আপুনি যদি ইমিউন চিষ্টেম ভালকে কৰিব খোজে আপুনি ভালে টেঙা বস্তু খাব ভিটামিন চি যুক্ত বস্তু আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ভিটামিন চি যুক্ত এস্কৰ্বিক এচিড থকা টেঙা ভিটামিন চি জিমচি টেবলেটো পায় যে আপুনি ভিটামিন বি কমপ্লেক্সৰ টেবলেটো খাব সেইখিনি মানে এনেই আপোনাৰ ভালে ফ্ৰুটছৰ পায় আপুনি বিলাহী ফ্ৰুটছ এইবিলাকত পায় আৰু আপুনি ভালে দিনে 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ৰ'দত বহিব আপোনাৰ ভিটামিন ডিটো মানে খুব জৰুৰী হয় ভিটামিন ডি আপুনি দিনে 11টাৰ পৰা 2টা বজাৰ সময়ৰ মাজত 10 বা 15 মিনিটৰ সময়ত বহি ভিটামিন ডিটো মানে ৰ'দৰ পৰা পোৱাব লাগে এইটো মানে উচিত হয় আচ্ছা ঠিক আছে সো আপুনি কৈছে যে আমাৰ জেনাৰেল ইমিউনিটি বুষ্টিঙৰ কাৰণে আমি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন ডি আমাক প্ৰয়োজন হয় ভিটামিন ডিৰ কাৰণে সানলাইট আটাইতকৈ ভাল সোৰ্স হয় আৰু দিনৰ সময়ত আমি 10 পৰা 15 মিনিট সময় ৰ'দত কটালে আমাক যিমানখিনি প্ৰয়োজন ভিটামিন ডি আমি পাই যাওঁ আৰু বাকি ভিটামিন চি
rich food আমি খাব পাৰো বা supplements ও খাব পাৰো. Also, may I request the audience, so if you have question, you kindly raise your hands. I can still see you in the video, and or you can unmute yourself and say out your name, and you can ask questions. I think we have a question from Meenakshi. Meenakshi, would you please like to ask your question? I think Meenakshi had to leave. Oh, okay. Meenakshi has left. So, Milind, would you like to ask your Sure. question now? Yes, yes. So first, তোমালোকৰ মাহঁতৰ what is the reaction? How is your family reacting? You know, যেতিয়া তুমি যেতিয়া হস্পিটেলত যোৱা মাহঁতৰ চাগে বুকুত দুখ দুবাই আছে. So tell me, what do you tell your mom? And also, how are you protecting yourself? You know, তুমি নিজে কি কৰি আছা? For the family, my family consists of my grandparents, my grandfather and grandmother, who are quite old, around above 80 years of age, and my father and mother, and my elder brother and his wife. So considering their protection, I have not visited Guwahati for almost 3 weeks. I have been avoiding Guwahati for the fear that my old grandparents and my parents might get infected. And also I have done twice swab tests twice in a row to feel now. In he negative ulale mane moi confirm hoi phale he moi ঘৰ ঘুমাও কাৰণ মোৰ এক্সপোজাৰটো থাকে আৰু মোৰ ঘৰত থাকিলেও মই সেপাৰেট ৰুমত থাকো মানে ডিসটেন্সিংটো মেইনটেইন কৰো আৰু সেকেন্ড কথা মই ঘৰত বাৰ মই ইয়াতে ৰুমতো আছো ইয়াতে মই ৰুমত মই এটো মই মেইনটেইন কৰো যে মই ডিউটি দিটা ওলাই যাও মই টাৱেল এটা বাহিৰত থৈ যাও when I enter my house or my room from my place of duty, I just change my clothes outside the house or the room. I just dip those clothes in a bucket kept outside. I enter the house on my room with just my towel, and I sanitize those clothes with Dettol and surf, and I wash them immediately. And also I keep my mask under direct sunlight, so that there's no and I take a bath directly afterwards, so that there's no chance of any contamination. Okay. What about চুলি দাড়ি এইবোৰ মই ট্ৰিম একদম যিমান পাৰো মিনিমাম ট্ৰিম কৰি ৰাখো আৰু মই অপিত মই হেড কভাৰ লগাও Thank you so much for your questions, Milind. I think you asked very important questions, very practical questions that all of us have in mind. Although Dr. Rishabh doesn't look like he's very trimmed right now, but like he said, apunar hetu already in past, right? Apuni quarantine center thik apunar eta responsibility nai. হয় কিন্তু একচুয়ালি মই এটা নিজৰ পইণ্টৰ এড কৰিব পাৰো এই বস্তুটো মই যে কলো যে মই টাৱেলটো বাহিৰত থৈ যাও দেন মই ৰুমত সোমোৱাৰ আগতে কাপোৰ তাতো বাহিৰতে ফলাই ফলাই মই মানে বাহিৰতে ভিজাই ফলাই মই তিয়াই ফলাই মই সোমাই যাও এই বস্তুটো মানে মই অকল মোক নহয় মই যিমান মানুহ আছে যোনলাকে বজাৰ কৰিব গৈছে বা ওলাই গৈছে এই বস্তু মই ৰেকমেণ্ড কৰিম যে সিহঁতে মানে চেন্ডেল কাপোৰ সব বাহিৰতে থৈ যায় টাৱেল এটা পিন্ধিয়ে ঘৰত সোমাই আপোনাৰ কাৰণ কাপোৰ সবচৰ এক্সপোজাৰ হৈছে মাছটো আপোনাৰ নাকৰ মুখনে থাকিছে কাপোৰবোৰটো মানে WHO কোৱা মতে কাপোৰত আপোনাৰ 2 to 4 hours মানে ভাইৰাছ থাকিব পাৰে কাপোৰত up to 2 to 4 hours হয় তে মানে এটো মানে মই ৰেকমেণ্ড কৰিম যে আপোনালোকে কাপোৰবোৰ বাহিৰতে থৈ ফেলে মানে বাহিৰতে মানে তিয়াই ফেলে মানে টাৱেল দিয়ে মানে টাৱেল বা যদি প্ৰভিজন আছে বাহিৰতে মানে শাৱাৰ এটা লৈ ফেলে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব মই ৰেকমেণ্ড কৰিম এটো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু আমাৰ তাত এজনে কোৱেশ্চন পঠাইছে what about vehicles আমি গাড়ী বা সাইকেল স্কুটাৰ মটৰ আমি যি বাহিৰলৈ লৈ যাও হেতুৰ পৰা কাৰণ বহুতৰ হয়তো ঘৰৰ ভিতৰতে পাৰ্কিং কৰে বা গ্যাৰাজটো ভিতৰতে থাকে তেতিয়া কি কৰা যায় যদি চাব যায় যদি এনেটো সৰকাৰিটো কৰিছে দুজন নে তিনজন মানুহ গাইড বহিব পাৰে কিন্তু যদি সিম্পটমেটিক একো নাই এটা আপোনাকে জাস্ট সেনিটাইজাৰ স্প্ৰে মানে গাইড মাৰি পাৰে আৰু এনেটো গাড়ীখন আপুনি ৰ'দত থৈ দিব পাৰে মানে সানলাইট আল্ট্ৰা ভাইলেট ৰেজ কোনখিনি আছে এনেও ডিসইনফেক্ট হিচাপে কাম কৰে
আৰু ভাইৰাছটো ষ্টিল সাৰফেসত আপোনাৰ বেছি সময় নাথাকে আপোনাৰ yes copper and steel surface আপোনাৰ less than 4 hours থাকে মানে আপোনাৰ copper and steel surfaces so এইখিনি ভাইৰাছটো মানে outside the মানে body এনেকা নিজে মৰি যায় হয় so it doesn't last very long ঠিক আছে less than 4 Thank you. hours less than 4 hours okay আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে কাকলি দাসৰ পৰা কাকলি would you like to ask your question আপুনি unmute কৰি questionটো সুধিব পাৰে নহলে মই Hello. hello Hi Kakali. Yeah, hi. So it's really good to hear your talk. So, more question to asle je like more neighborhood পৰা এগৰাকী negative test ওলাইছিলে swab test কৰোতে Hello. হয় হয় so swab test কৰোতে লগালগ results দি দিছিলে যে তেখেত negative but on the 4th day result খবৰ আহিছে যে result positive ওলাইছে বুলি পেলাই so এনেকে change কেলে হৈ যায় sample বোৰ হেতু জানিব বিচাৰিছিলো আৰু asymptomatic আছিলে তেখেত এই বস্তুটো মানে মই অলৰেডি মই নিউজত শুনি আছো বাট এই বস্তুটো মানে মই ভালকে মানে ক'ব নোৱাৰিম বিকজ এইটো গুৱাহাটীত হৈ আছে আৰু ময়ো শুনি আছো বস্তুটো ইভেন আমাৰ ডক্টৰছৰো কিছুমানৰ এনেকা শুনি আছো মই কথাটো হ'ল এই বস্তুটো কিছুমানে কয় টেকনিকেল এৰৰ্ছ বুলিও কয় কিছুমানে কয় কাৰণ সব চেম্পলটো কাৰণ কেতিয়াও মিষ্টেক নকৰে বিকজ সব চেম্পলটো আমাৰ চকুৰ আগতে লয় আমি আমাৰ চকুৰ আগতে লৈ পেলাই ভাঙি পেলাই মানে যোনটো মানে লেবেল কৰা থাকে সেই লেবেল কৰা নামৰ এগেইনষ্টে দিয়া যায় so মইতো পাৰ্সোনাল অপিনিয়ন নিদিও বাট মই যোনটো শুনা মতে টেকনিকেল এৰৰ্ছ হ'ব পাৰে বাট ডাটা এন্ট্ৰিত কিন্তু এনে যোনটো স্বাব টেষ্ট মোৰ নিজৰ লৈছিলে স্বাব টেষ্ট এইটো মানে মোৰ যোনটো ফাইলটোত মানে মোৰ নাম লিখা আছিল মোৰ ফোন নম্বৰ লিখা আছিলে মোৰ ফৰ্মৰ এগেইনষ্টে এইটো মানে তাতেহে মানে মই মোক কিবা লোৱা স্বাব কৰি তাত ডিপ কৰিছিলে মোৰ চকুৰ আগতে আচ্ছা okay thank you Does that answer your question Kakuli is there any follow up Yeah, maybe, but then I guess I still have to search for the like. Anyway, thank you so much. Okay, Yeah. welcome. Kakolir question তোৰ পৰা মোৰ এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে আপুনি ক'লে যে টেকনিক্যাল এৰৰ হ'ব পাৰে টেকনিক্যাল এৰৰ বুলি কয় আকৌ আপুনি ক'লে যে ডেটা এন্ট্ৰি এৰৰ হ'ব পাৰে now these are two different things one is when you take a test and the reliability of the test varies or there's a human error where in data entry because we are also entering a large volume of data right now there's an error and results get mixed also a third question which I think which I'm not very clear because I'm not a medically trained person but I think there's a difference between the rapid antigen test which is available and the swab test which is taken so I think it's all related to Kakoli's question and if you could just tell us a little more on that okay mane first of all no test is free from human errors like মানে ইমান হিউজ পপুলেশন টা মানে কন্ট্ৰোল কৰি থকা যোন ডাটা এন্ট্ৰি লৰাবোৰ আছে ইটস নট আ ইজি টাস্ক মানে ইমান এন্ট্ৰি কৰি থাকিব লাগে এন্ড উইথ লটস অফ মানে এটো দে আৰ প্ৰোন টু এৰৰ্ছ আই কান্ট ব্লেম দেম এটা হেতু হিউম্যান এৰৰ থাকিবই এন্ড সেকেন্ড থিং এতিয়া কিছুমান এনেকা সিচুৱেচন এৰাইজ হয় লাইক আপুনি আজি স্বাব টেষ্ট দিলে আজিলৈকে আপোনাৰ ভাইৰাছটো নাছিলে দেন টেষ্টটো দি উঠি আপুনি লাইক ঘৰত যাই থাকোতে কাৰোবাক লগ ধৰিলে বা আপুনি কোৱাত বজাৰত নামি দিলে সেই বজাৰত আপোনাৰ তাতে কাৰোবাৰ মানে গ্যাদাৰিং এটা মানে এনেই জাস্ট মানে গ্যাদাৰিং এটা আপোনাৰ মানে তাত কন্টেক্ট হল দেন কাৰোবাৰ পৰা আহি যাব পাৰে কিন্তু আপুনি স্বাবটো ফৰ লেটস জাস্ট সে মানে আপুনি 2টা বজাত স্বাব টেষ্ট দিছে ঘূৰি আউতে 3টা বা 4টা বজাত আপুনি বজাৰ এটা সোমাই গ'ল আৰু ঘূৰি আউতে তাতে আপোনাৰ গ্যাদাৰিং এটাত মানে এক্সপোজাৰ হল তেতিয়া মানে আপুনি তাতেতো স্বাব টেষ্ট নিগেটিভ দেখাব বাট এগেইন আপুনি পিছত যদি স্বাব টেষ্ট কেটা পজিটিভ ওলাব পাৰে বিকজ আপুনি ঘূৰি আহোতে বজাৰত ৰখিছিলে দেন তেতিয়াতো কাৰোবাৰ থ্ৰু দি এক্সপোজাৰ হৈ যাব পাৰে দ্যাটছ দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং আৰু এন্টিজেন টেষ্ট আৰু এইটো আপোনাৰ পিচিআৰ টেষ্টৰ কথা ক'ব গ'লে দুই ধৰণৰ টেষ্ট আছে এটা হ'ল আপোনাৰ ৰেপিড কিট টেষ্ট যোনটো মানে আপোনাৰ এন্টিজেন এন্টিবডি ৰিএকচনটো চাই আৰু আৰটি পিচিআৰটো মোষ্ট কনফাৰ্মেটিভ হয় যোনটো মানে আপোনাৰ
নেজেল স্বাব আৰু অৰোফেঞ্জেল স্বাব দি মানে সিহঁতে লোৱা যায় হয় এতিয়া যদি ৰেপিড টেষ্টটো চোৱা যায় এতিয়া সবৰে ডিসএডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ আছে ৰেপিড টেষ্ট বস্তুটো কি হয় মানে এডভান্টেজটো এইটোৱে আছিল যে ইমান লাৰ্জ পপুলেশ্যন এটাক মানে ইমান লাৰ্জ পপুলেশ্যন এটা আপুনি যদি পিচিআৰ কৰে সেই পিচিআৰ এটা ৰিজাল্ট ওলাওতে আপুনি এটলিষ্ট 5 to 7 days লাগে ৰিজাল্ট লাগে এতিয়া কোনবা এটা যদি আপুনি ইমাৰ্জেন্সি পেশেন্ট এটা আহিছে লাইক আপোনাৰ ইমাৰ্জেন্সি মানে সাৰ্জাৰি লাগে বা এক্সিডেন্ট কেছ এটা আহিছে এতিয়া আপুনিতো কি কয় 5 দিন 7 দিনটো ৰখিব নোৱাৰে ইমান দিনটো ৰখিব নোৱাৰে আপুনি টেষ্ট ৰিজাল্টৰ কাৰণে সো সেইকাৰণে ৰেপিড টেষ্টটো মানে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিল সো দ্যাট মানে ইমান লাৰ্জ পপুলেশ্যন এটা বা ইমাৰ্জেন্সিত মানে এইটো মানে ইউজ কৰা যায় আমি যেনেকা আমাৰ ডিসপেন্সাৰী কি কৰো কোনবা এটা মানে ডেলিভাৰী কেছ এটা আহিছে প্ৰেগনেন্ট ডেলিভাৰী কেছ এটা আহিছে কিছুমানে এইটো ৰুৰেল এৰিয়া বহুতে মানে হেপাটাইটিছ বি HIV নকৰে আমাৰ ৰেপিড কিট টেষ্ট থাকে মানে সো দ্যাট মানে আমি ৰেপিডলি তাতে মানে অন দা স্পট গম পাই যাব পাৰো যে ষ্টেটাস কি হয় তেনে প্ৰিকশন লব পাৰো ইট ইজ দা ফাৰ্ষ্ট থিং মানে ৰেপিড টেষ্টটো মানে এইটো কাৰণে হয় তে মানে যদি কিবা ইমাৰ্জেন্সি বস্তু এটা আহিছে আমি প্ৰিকশন লব পাৰো ফাৰ্ষ্ট থিং সেকেন্ড থিং মানে আপোনাৰ কি কয় ৰেপিড টেষ্টটো মানে হেৰি কৰে কি কয় সব মানুহ একেই নহয় সবৰ জেনেটিক্স বেলেগ বেলেগ হয় মোৰ যদি আপোনাৰ এক্সাম্পল দিছো মোৰ যদি মানে আজি ইনফেকচন আছে মোৰ 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত এন্টিবডিজ ফৰ্ম হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ আজি নহলে কালি বা পৰহি হ'ব পাৰে এই বস্তুটো স্পেসিফিক আৰু সেনসিটিভ নহয় মানে হেৰি যদি আপোনাৰ আজি এন্টিবডিজ ফৰ্ম হোৱা নাই আজি টেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ নিগেটিভ দেখাব কিন্তু যদি কালিলৈকে যদি এন্টিবডিজ মানে এটা এমাউন্ট থাকে এটা সেই এমাউন্টটো যদি ওলাইছে ডিটেক্ট কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহে আপোনাৰ মানে পজিটিভ দেখাব এইটো মানে ইন্ডিভিজুৱেল ভেৰিজ কৰে মানে আপোনাৰ কিন্তু আৰটিপিচিআৰটো কি কৰে আৰটিপিচিআৰটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট নেজেল বা অৰোফেঞ্জেল স্বাবৰ পৰা হয় তাৰ মানে ডাইৰেক্ট চেম্পলটো লৈ পেলাই তাৰমানে কি কৰে একদম স্মলেষ্ট এন্টিজেনটো আপোনাৰ এম্প্লিফাই কৰে ডিএনএ এম্প্লিফাই কৰি পেলাই ডিটেক্ট কৰে এৰাউণ্ড 35 কপিজ মানে এম্প্লিফাই কৰি পেলাই ডিটেক্ট কৰে সো সেইটো মানে মোৰ কনফাৰ্মেটিভ হয় মানে দেৰি লাগে বাট সেইটো মানে আপোনাৰ নেগেটিভে দেখাব পজিটিভ দেখাব কিন্তু ইয়াতে মানে অলপ ফেচিলিটিছ আছে মানে ইয়াতে আপোনাৰ So I think Kakoli asked a very important question which must have been in the minds of all of us, and I think 3 very important points are to be noted when it comes to this confusion regarding false negatives and false positives. Yes, firstly, human technical error in entering data on a portal, which is very heavy right now. Large volume of data is to be entered. Secondly, tekhete jikhini টেকনিক্যাল ডিফাৰেন্সেছ আমাক বুজাই কৈছে ৰেপিড টেষ্টিঙৰ মাজত আৰু আমাৰ স্বাব টেষ্টৰ মাজত আৰু কেনেকৈ জেনেটিক মেকআপ অফ প্ৰত্যেকজন মানুহৰে বেলেগ হয় আৰু সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কেতিয়াবা টেষ্ট ৰিজাল্টছবোৰো বেলেগ আহিব পাৰে কেতিয়া কোনটো সময়ত লোৱা গৈছে ধৰক এক্সপ'জাৰ হোৱাৰ কিমান সময়ৰ ভিতৰত টেষ্টটো কৰোৱা গৈছে বা কিমান দেৰিকে কৰোৱা গৈছে তাৰ ওপৰতো ডিফাৰেন্সেছ আহিব পাৰে আৰু আই থিংক দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিটো আমি এজ জেনেৰেল পপুলেশ্যন মনত ৰখাটো অত্যন্ত দৰকাৰী ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যে আমি যিটো সময়ত স্বাবটো দিওঁ টেষ্টলৈ যাওঁ আমি সেই মুহূৰ্তটোলৈকেহে টেষ্ট ৰিজাল্টটোৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব পাৰোঁ ধৰক আমি আজি 20 তাৰিখে দুপৰীয়া 2টা বজাত যদি স্বাব টেষ্টটো দিছো আৰু 5 দিন বা 6 দিন বা 10 দিন পিছত যদি ৰিজাল্ট আহিছে it means that we are ধৰক নেগেটিভ আহিলে it means we are negative only till 2 p.m. on the 20th of July কিন্তু আমি পাহৰি যাওঁ যে the moment we walk out of the lab we are again out in the open and we could be exposed to the virus right the next moment and while being tested negative in the future so that is another very important question Minakshi has joined back she had a question Minakshi would you like to put your question now not sure she's still around probably her internet is acting up we had another question from Sabid Sabid are you around would you like to ask your question no Mr. Sabid maybe they are not able to maybe unable yeah okay. Priyanshu, do they have access yes are they able to they got access to unmute themselves all right Minakshi was she said that she was she's not able to unmute herself I don't know
All right, no problem. I think we can move on, and later if they join back, we'll take their questions. Does anybody else have any other question? Mura Hello. question আছে. Children. Hello. Oh, Meenakshi is there. Yeah. Yeah. Hello. Am I audible? Yeah. Yes. Hello. It's Mridusmita. মোৰ question এটা আছিলে মানে এতিয়া যেহেতু আমাক জেনাৰেল সিম্পটমস খিনিৰ কথা ক'লে এতিয়া সিম্পটমস খিনি থাকিলে আমি গম পাম যে আমাৰ হৈ কি আছে কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা হৈছে ন নৰ্থ ইষ্টত স্পেশালি বেছিভাগ পজিটিভ কেছ অসিম্পটমেটিক ওলাইছে গতিকে এতিয়া যদি আমি অসিম্পটমেটিক বাট পজিটিভ কিন্তু আমি ঘৰত আছো তেতিয়া আমি কি কৰিম মানে ধৰক তেতিয়ালৈকে আমি টেষ্ট কৰা নাই যে আমি গম নাপাওঁ আমি পজিটিভ বাট আমি পজিটিভ হৈ আছো ভিতৰে বাট আমি অসিম্পটমেটিক একো সিম্পটম শো কৰা নাই তেতিয়া তাৰ কনসিকুৱেন্সটো কি হ'ব পাৰে মানে আমি কেনেকে গম পাব পাৰো বা আমি কি কৰিব পাৰো তাৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ কোনো সিম্পটমস নাই আৰু মানে আপোনাক মাইল্ড কেছ হিচাপে ধৰা যায় এতিয়া মানে আপোনাৰ মানে হোম বেছ ট্ৰিটমেণ্টে লাগে আপোনাক জাষ্ট মানে ভালকে মই কৈছিলো ভিটামিন চি মানে টেঙা জাতীয় বস্তু খাব দেন গৰম পানীৰে গাৰ্গল কৰিব দেন কি কয় আপুনি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ল'ব ৰ'দত বহিব ভিটামিন ডি ল'ব আৰু মানে আপোনালোকে সেইটো মানে সচেতন হৈ থাকিব যে কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ উশাহ লোৱা অসুবিধা হয় সেই চিম্পটমছবোৰ দেখাব ধৰে যে উশাহ লোৱা কষ্ট গাঁঠিৰ বিষ জ্বৰ মানে শুকান কাহ এইবিলাক ধৰিব ধৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে ডক্টৰ তাত যাব আৰু নহ'লে যদি আপোনালোকৰ এচিম্পটমেটিক হয় একো টেষ্ট ৰিজাল্ট কৰাও নাই আপোনাৰ ভালকে যদি ঘৰত যদি ভালে হোম বেছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকে তেতিয়া এনেও আপোনালোকৰ ভাল হৈ যাব পাৰে খালি আপোনালোকে এইটো চাব লাগিব যে আপোনাৰ ঘৰৰ যদি কোনোবা এল্ডাৰলি মানুহ যদি আছে ককা আইতা একাউন্ট ৰেডি কৰিব পাৰি এনেকে Sorry? এনজি ডকুমেন্টছ খিনি হেল্ল' Yeah, ককা আইতা বা হেল্ল' ককা আইতা বা এনেকা কাৰোবাৰ মানে যাৰ বেমাৰ আছে যেনেকা মা দেউতাৰ বেমাৰ থাকে যদি প্ৰেছাৰ থাকে চুগাৰ থাকে ডায়েবেটিছ দেন যাৰ কাৰোবাৰ কেঞ্চাৰ বা এনেকা ইলনেছ আছে টাৰ্মিনেল ইলনেছ টাইপ সিহঁতৰ পৰা অলপ সাৱধান থাকিব লাগে আৰু সিহঁতৰ ইমিউন চিষ্টেমটো এনেও উইক হয় সিহঁতৰ ওচৰত মানে লাগিলে যে সিহঁতৰ অলপ বেছি মানে চিৰিয়াছ হৈ যায় আৰু Okay, thank you. Thank you. So basically, আপুনি কৈছে যে যদি আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন we might be carriers, asymptomatic carriers of the virus. So the only option we have is that আমি নিজকে যোনখিনি ঘৰৰ senior বয়সীয়াল লোক বা comorbidity থকা যিখিনি আমাৰ family members আমি তেওঁলোকৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকো আৰু নিজৰ immunity-টো আমি অলপ হাই কৰি ৰাখো যিখিনি আমাৰ হাতত যিখিনি আছে সেইখিনি কৰিব পাৰো হয় anybody else has any questions Meenakshi ba are you back can you hear us now Yeah, I have been. Can you hear me now? Yeah. yeah Yes, we yes. can Okay. finally Thank you. Finally, yeah, I've been hearing you, but more matru sage ahan asile. Thank you, doctor. Biya mane bhal lagil. Bahut khini notun kotha hikilu. More actually dutaman interrelated questions, and I'm just trying to think aloud. Dutaman points already. Namrata and you have both touched upon these. So at that point to hoise ami bortoman juntu it's like duta major issue eta to amar perennial problem of the flood Assam floods ami juntu deal kori asu and also this time something as unprecedented as a pandemic duta bostu jetia ami deal kori asu and all of a sudden we have seen there's this whole buzz around issues of hygiene and sanitation all of a sudden hitu kiman eta primacy paise ba kiman importance eta enukwa dhoroner eta bostue paise so I also work on water sanitation hygiene in tea gardens particularly moi enukwa communities ba riverine areas or logoto moi kaam koru so enukwa eta situation jetia ami deal kori asu where hygiene becomes so important hello am I audible I can hear some yes I can yes. Okay. So, enekwa eta homoyot jeti ami crisis eta deal kori asu something like a pandemic. So, more proshno to hoise je amar juntu accessibility kotha ko panir khetrot. So, water is not something which is very easily available or accessible for many people. Maximum communities ekdom backward regions ot ami dekhu je it is women who have to walk several kilometers every day to fetch their daily drinking water or তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বহুত challenges থাকে so এনেকুৱা এটা situationত আমি এই বস্তুটো কেনেকে ডিল কৰো when it comes to hygiene বা regular যিখিনি আমি 20-30 secondsৰ কাৰণে হাত ধুব লাগে বা forget about a sanitizer just normal hand washing is also sometimes becomes a luxury
সেই এক্সেছটো আমাৰ নাথাকে. That is the first part of my question. And if can I, Namrata, can I ask my second question together? Yeah, sure, yeah. Somewhat related, actually. You have touched upon it. So, more second part question to is that আমি দেখিছো বহুত জায়গাতে যে লকডাউন খুলি দিয়াৰ লগালগ কেসেছবোৰ আকৌ rapidly খুব বাঢ়ি যায়. There's a rapid spike in the number of cases, and perhaps lockdown is just a mere pause button. We don't know really. Definitely lockdown is not a solution. It's just the required amount of time to better our infrastructure, perhaps. It's some kind of a window for us to, for better preparedness. কিন্তু লকডাউন খুলি দিয়াৰ লগালগ আমি আকৌ দেখো যে কেসেছ এতিয়া ইনফ্যাক্ট গুৱাহাটীত যদি আজিও মানে খুলিছে, lot of people, we are still scared to go back to work, and we are still working from our homes. So my question is je iman major cities like Delhi and Mumbai, which have the best healthcare in the country, tenekwa dhoroner cities have almost collapsed. So amar Guwahatit aru 2 mahor bhitor jodi amar jenekwa dhoroner cases barhi goi ase, so how as a state do we have the capacity, or are we prepared to deal with a situation like this? Because lockdown definitely, as we've seen, is not the solution. So more eduta question asile. I hope I'm clear. প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফ্লাডছ আৰু এতিয়া ফ্লাডছৰ কাৰণে এতিয়া ফ্লাডছত মানে আপুনি গম পাব এতিয়া কলেৰাটো মানুহবিলাকো আহিব, ডিচেণ্ট্ৰি কলেৰা মানে ৱাটাৰ বৰ্ন ডিজিজখিনি আহিব, দেন ভেক্টৰ বৰ্নখিনি আহিব, আপোনাৰ মেলেৰিয়া এইখিনি আহিব. তো মানে আপোনালোকে এইটো ক'ব পাৰে সোপ ৱাটাৰ যদি মানে লাক্সাৰী হৈ যায়, ইউ কেন গিভ দেম লাইক চিম্পল ষ্টাফ লাইক মানে ক্লৰিন ৱাটাৰতে মানে পায় যে এইটো এলাম ফিছ কাৰী বুলি কয় অসমীয়াত, সেইটোৰে মানে ৱাটাৰ চেনিটাইজেশ্যন কৰিব পাৰি, সেইটো মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে পাব্লিকলি, সেইটো কথা. আৰু ছেকেণ্ড থিং, লকডাউনটো মানে একচুৱেলি মই এটা পইণ্ট এড কৰিব খুজিছোঁ, লকডাউনটো মানে আপোনাৰ not only to correct to make the betterment of the health facilities. Lockdown to etu kano dia gosil because to break the chain of transmission mane eta lockdown nathakisile arambonit mane eta march kotha koisu eta mane eta community spread to hunkale hoi gol ten eta mane lockdown to koraute eta manhor pra an manhor leke ei community spread to mane line of transmission to mane break ho jay mane eta manhor pisot gathering to এটা কথা, লকডাউন ইজ অলসো নট দ্য সলিউশন বিকজ মানে মানুহৰ কি কয় জব আছে, ইনকাম আছে, দেন মই ইয়াতে নিজে পেৰিফেৰি এৰিয়াত দেখিছো মানুহবিলাক মানে ডেইলি ৱেজ লেবাৰছ হয়, ডেইলি ৱেজ যোনবিলাকে ডেইলি হাজিৰা কৰি পইচা পায়, সেইটো সিহঁতৰ কাৰণে ডিফিকাল্টি হৈছে. চ' এইটো মানে মেইনলি ডিপেণ্ডছ আপন দ্য গভৰ্ণমেণ্টে মানে কি কৰিব পাৰে, মানে এইটো মানে চৰকাৰে মানে আমিতো আমাৰ ফালৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছো, কিন্তু এই নিয়মখিনি চৰকাৰে মানে কি কৰিব পাৰে এইটো, তো চৰকাৰো মানে এতিয়া ইন কেচ 22 চিটুৱেশ্যন হৈছে, লাইক ৱেডাৰ মানে লকডাউন খুলি ফেলে কভিডটো বঢ়াব যায় নে লকডাউনটো ৰাখি ফেলে ইকনমিক ক্ৰাইচিছটো কৰা যায়, গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ইন কেচ 22 চিটুৱেশ্যন সেইটোৱে. Thank you for your response, and really cheers to all your good work and all the best. Thank you. Yeah, so Dr. Rishabh, apni koise je alum powder aru chlorine powder use korile water to potable mane drinkable koribo pari neki? Chlorine to pari. Acha, alum to drinkable nahoy, ta mane general purpose er karone hoy, general purpose er karone use. Alarm to আপোনাৰ মানে মেইনলি washing of clothes and হবিলাক পাৰে, but drinkable to অলপ মানে alarm to অলপ problem হয়. হয়, সো ক্লোৰিন ইউজ কৰিব পাৰি, সেইটো পোৰ্টেবল হৈ যায় তেতিয়া. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ. আৰু কাৰোবাৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি? মোৰ কোৱেশ্চন আছে হা, Namrata. So first of all, I want to know more about this plasma treatment কি হয় আৰু is it a solution? Delhi বহুত হৈ আছে বুলি শুনিছো, তাৰ বিষয়ে if you could say that, number 1. Number 2 is that এতিয়া তো বহুত মানুহ ঢুকাই আছে জলদি, even 30, there are people who are dying next day. So আগতে যেনেকৈ হোৱা নাছিলে, বহুত ৰিকভাৰি হৈছিলে, so what is it, আৰু মই এতিয়া I see globally and it shows that as if
as if the name the lahe saturation, at least the recovered number seems to be much more than the active, right? So in a way it feel like the curve, you know, the recovery curve is higher than the active. So is it tomar tumi ki bhaba, after July, do you think is it little going to turn hobo ne etu astrologer kuda nista hoise? Whether, doctor point of view, do you think that etia mane okoman curve to down hobo ne, what is all this? So plasma manu dhukwa, and third is it মোৰ যেনিবা হলে যেনিবা I recovered, হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ হ'ব পাৰে নেকি, relapse হ'ব পাৰে নেকি, আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ কিবা part of my body is that get damaged. For example, I have asthma, right? So মোৰ যদি হয়, মই যদি বাচিও যাওঁ, মোৰ permanently কিবা damage হ'ব পাৰে নেকি lungs? মই পার্ট বাই পার্ট কৈ আছো আপোনাৰ কোৱেশ্চনছ এণ্ড এনসাৰ খিনি। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি প্লাজমা থেৰাপি কথা ক'লে। প্লাজমা থেৰাপি মানে কি হয়, আপোনাৰ এজন মানুহ ওলাই যেতিয়া সি মানে কনভালেচেন্স বা ট্ৰিটমেণ্ট কিয়ৰ হৈ যায়, তো মানে বডিত মানে এণ্টিবডিজ ফৰ্ম হৈ যায়, এণ্টিবডিজ এগেইনষ্ট ডেট মানে SARS-CoV, মানে SARS-CoV-2 মানে যোনটো মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টে। চ' সেই প্লাজমাটো এণ্টিবডিজটো মানে মানুহৰ বডিত থাকি যায়। ফৰ এক্সাম্পল, মোৰ যদি আজি ক'ভিড হৈছে, মই যদি কালিৰ ভিতৰত ট্ৰিটমেণ্ট পাই পেলাই মই যদি উইদিন 1 উইক বা 2 উইক্সৰ ভিতৰত মই ভাল পাই যাওঁ, মোৰ বডিত মানে এটা এণ্টিবডি ফৰ্ম হৈ যাব। ইটছ লাইক ইমিউন ৰেছপন্স আৰু মানে কৰোণা ভাইৰাছটো এণ্টিজেন হয়, এণ্টিবডিটো বডিয়ে ফৰ্ম কৰে টু ফাইট এগেইনষ্ট ইনফেকশ্যন। সেইটো মানে আপোনাৰ এণ্টিবডিজ থাকে, আৰু এণ্টিবডিজটো আপোনাৰ প্লাজমাত থাকে। প্লাজমা ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ব্লাড, ব্লাডৰ মানে আপোনাৰ ফ্লুইড কম্পনেণ্টটো। তো মানে আপোনাৰ এইটোক মানে এতিয়া যোনটো প্লাজমা থেৰাপি কৈছে, সেইটো মানে এইটোৱে বুজাইছে যে মানে যেনেকৈ আমি ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজন কৰোঁ, মানুহ এজন ব্লাড লছ হ'লে ব্লাড ট্ৰেন্সফিউজন কৰোঁ এটা ব্লাডৰ পৰা আন ব্লাডলৈকে, ব্লাড বেংকৰ পৰা। এইটো মানে এইটো নিউ মডেলিটি অফ ট্ৰিটমেণ্ট ওলাইছে যে কোনোবা এজন যদি কিয়ৰ মানুহ এজন আছে, কিয়ৰ সেই এণ্টিবডিজ থাকে প্লাজমাটো এগেইনষ্ট COVID-19 এণ্টিবডিজ মানে থাকে প্লাজমাটো। এইটো যদি আমি ভালকৈ আমি স্ক্ৰীন কৰিবলৈ যদি আমি ট্ৰেন্সফিউজ কৰোঁ, তেনেকৈ মানে ট্ৰিটমেণ্ট মানে মাইল্ড টু মডাৰেট নহয়, চিৰিয়াছ ইলনেছ মানে ট্ৰিট কৰিব পাৰে বুলি মানে এইটো দেখা গৈছে। আৰু এইটো মানে এইটো প্ৰথম কেতিয়াও প্লাজমা থেৰাপি নহয়। আপোনাৰ মানে চাব, যেনেকৈ আপোনাৰ কি কয় ৰেবিজ ইমিউনোগ্লোবিন, কুকুৰে কামুৰিলে, এইটো ইমিউনোগ্লোবিনটো আপোনাৰ হৰ্চ চেৰাম দি বনায় বা হিউমেন ইমিউনোগ্লোবিনৰ পৰা বনায়। মানে সিহঁতৰ মানে যোনবিলাকৰ যাৰ হৰ্চ বা মানুহৰ পৰা যাৰ ইনফেকশ্যন হৈছে, সিহঁতৰ যোনটো এণ্টিবডিজ থাকে তাৰ প্লাজমাটো ফিল্টাৰ কৰি পেলাই পিউৰিফাই কৰি পেলাই মানে এইটো মানে ট্ৰেন্সফিউজ কৰে। চেম মডেলিটি ট্ৰিটমেণ্টটো ইয়াতে ক'ভিডত মানে কৰিছে, যাৰ ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই কিয়ৰ হৈ গৈছে, যাৰ যথেষ্ট মানে এণ্টিবডিজ আছে টু বি ফিল্টাৰ ডাউট, যাৰ মানে কিন্তু চবৰে নহয়, কিন্তু কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা হৈছে যাৰ এণ্টিবডি ৰেছপন্সটো একদম কম, মানে একদম ডিটেক্টেবল নহয়, বাট কি কিয়ৰ হৈছে, সিহঁতৰ পৰা কিন্তু ডনেট নকৰে। যাৰ মানে ভাল এণ্টিবডি ৰেছপন্স কৰে, মই আগতে যেনেকৈ কৈছিলোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল ভেৰিজ কৰে, যাৰ প্লাজমা মানে এণ্টিবডি ৰেছপন্সটো ভাল, তেওঁৰ পৰা ট্ৰেন্সফিউজ কৰা পাৰে। তাৰমানে তুমি কৈছা, তোমাক এইটো কৈছা যে মোৰ সাপোজ মোৰ কোভিড হৈছে আৰু মোৰ এচিম্পটমেটিক, ওকে, আৰু সাপোজ মোৰ চিবলিঙৰ হৈছে, কিন্তু মোৰ চিবলিঙৰ একদম বিৰাট চিভিয়াৰ হ'ল, তাৰপিছত দৰৱ চৰব খাই ঠিক হৈ গ'ল। So you are saying that it's better to take plasma from him than me because মোৰটো Asymptomatic. But still মানে তথাপি স্ক্ৰিনিং কৰা যাব, মানে লেভেল অফ এণ্টিবডিজ ইন প্লাজমা মানে এইটো টেষ্ট কৰা যাব, মানে কিমান লেভেলছ অফ আছে সেইটো মানে লেব টেষ্টত কৰি পেলাই কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। মানে এইটো মানে আফটাৰ অল ইণ্ডিভিজুৱেল ফেৰিজ কৰেতো, সেইটোৱে। দেন আপোনাৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো আপোনাৰ কি কৈছিলে, হেৰি ছেকেণ্ডটো আপোনাৰ হেৰি কাৰ্ভ মানে হেৰি আফটাৰ ফ্লেটনিং কাৰ্ভ। এতিয়া মানে আপোনাৰ যদি এলং দ্য হিষ্ট্ৰী মানে আপুনি চোৱা যায়, জীৱনিক প্লেগ, স্পেনিছ ফ্লু এনেকৈ চোৱা যায়, এইবিলাক মানে ডিএছত চোৱা গৈছিল আফটাৰ চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ টাইম there were two peaks, the first peak and second peak মানে ফ্লেটেন হৈ যায়, মানে it was like let me draw it to you. It was like this, মানে it was like this, মানে first peak হৈ পেলাই ফ্লেটেন হৈ পেলাই again it was there was second peak.
So this happened in Spanish flu as well as apnar bubonic plague and other diseases. So the WHO says that there might be a second outbreak, second peak in the coming months, but it was to confirm no. But moi recommend kore we should be prepared for second peak mane সচেতন ৰাখাটো ভাল হ'ব আৰু আপুনি থাৰ্ড কোৱেশ্চন কৈছিল আপোনাৰ আকৌ হ'ব পাৰে নেকি মানে এটো মানে আপোনাৰ ইমিউনাইজেশন টাইপ হয় আপোনাৰ যদি এবাৰ যদি হৈ যায় কোনো এন্টিবডিজ আপোনাৰ ফৰ্ম হৈ যায় নহয় আপোনাৰ মানে এটো ফৰএভাৰ থাকি যায় লাইফ লং থাকি যায় সো দ্যাট মানে আপুনি সেকেন্ড টাইম আপোনাৰ মানে আকৌ হেই নহয় আকৌ কি আপোনাৰ এটো মানে নহয় আকৌ হেই নহয় আকৌ নহয় মানে আপোনাৰ ৰি-ইনফেকচন নহয় নহয় কিন্তু sorry to cut you হেৰি আমি কিবা initially এটা চাইনাৰ ষ্টাডি এটা ওলাইছিল য'ত কোভিড ৰিকভাৰ্ড পেশেন্টছৰ আকৌ ৰি-ইনফেকচন হোৱা বুলি ওলাইছিলে তাৰ পিছত কিন্তু this is like 3 months old news so মই নাজানো পিছত আকৌ further researchত কি ওলাইছে so you are saying that COVID antibodies আমাৰ ইমান strong হয় যে এবাৰ ইনফেকশন হোৱাৰ পিছত particularly আচ্ছা তাৰ মাজতো কিবা ডিফাৰেন্স আছে নেকি যে সিম্পটমেটিক মানুহখিনিৰ ৰি-ইনফেকশন নহয় কিন্তু এচিম্পটমেটিক মানুহখিনিৰ হ'ব পাৰে একটু বুলি কথা নহয় বিকজ লাইক এচিম্পটমেটিক কিন্তু মানুহখিনিৰ এন্টিবডি at one point of time মানে বাঢ়ি যাব মানে বডি প্ৰডিউস কৰি থাকিব খালি এচিম্পটমেটিক মানে ইনিশিয়াল ডেজত মানে কম বনাব কম্পেয়াৰ্ড টু সিম্পটমেটিক মানে সিভিয়াৰিটিৰ ওপৰত কথাটো আহি যায় তো এই বস্তু আপোনাৰ বডি এন্টিবডি ইমিউন ৰেসপন্সটো ওপৰত আহি যায় আকৌ সেই কথা আপোনাক ইমিউন সিস্টেমটো ভালকে ৰাখিব লাগিব সেই ইমিউন ৰেসপন্সটোৰ ওপৰতে মানে আপোনাৰ চোৱা যায় মানে হয় সো আপুনি কৈছে যে যাৰ এবাৰ কোভিড হৈ যায় সেকেন্ড টাইম ইউজুয়ালি নহয় আমি এন্টিবডিজ ফৰ্ম হৈ যায় আমাৰ হয় হয় আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো মোৰ ৰিলেটেড টু হোৱাট ইউ জাস্ট দ্য ডায়াগ্ৰাম দ্যাট ইউ জাস্ট ড্ৰু আপুনি কৈছে আৰু আমি হেতু সকলোৱে হয়তো পঢ়িছো বেলেগ বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা যে বিউবনিক প্লেগ হওক বা স্প্যানিশ ফ্লুৱে হওক there were two major outbreaks যেতিয়া প্ৰথমবাৰ আউটব্ৰেক হৈ পেলাই ফ্ল্যাটেন হয় কাৰ্ভটো তাৰ পিছত আৰু এবাৰ আউটব্ৰেক হোৱাৰ chances আছে WHO হেতু কৈ আছে but how do we know when is the peak of the first outbreak because since March we have been thinking that now is the peak and it's only on the rise so particularly for a country like ours how do we predict when is the peak of the first outbreak and then how to take precautions for in preparation for the next one to avoid the next one to be honest মানে India as a country such a huge population and that population মানে increase of মানে peak to মানে we can't say a definite time of the peak because and মানে that curve falls and মানে recovery rate to increase or decrease হয় then every day cases are increasing like anything এতিয়া 10 lakhs cross কৰিলে 16 dot then এই বস্তুটো আপোনাৰ মানে এটো peak to মানে কোনো মানে কাৰেক্টলি কবৰ মানে জনাব নোৱাৰে because it sometimes increases then again recovery rate increases এই peak to মানে আপোনাৰ ইটালে কনফার্ম কোনো কৰিব পৰা নাই মানে আপোনাৰ বস্তুটো হয় হয় I think the other question Milind had asked was related is as a doctor he wanted you to predict when is the curve getting flattened is that what your question was Milind I can't do it's very difficult to predict because like but one thing I can say that যদি মানে আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ যদি মানে কমি যায় নট আনাটো উচিত হয় মানে because people are suffering outside also but সেই বাহিৰৰ পৰা ট্ৰান্সমিশনটো যদি কাট অফ হৈ যায় ইয়াতে ট্ৰান্সমিশনটো আমি ব্ৰেক কৰি দিওঁ that is মানে আমি কিউৰ কৰি মানে কিউৰ হৈ ফলে মানুহখিনি মানে কিউৰ হৈ ফলে then gathering মই যে কৈছো gathering নকৰাকে ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি ফলে আমি মানে ট্ৰান্সমিশনটো মানে চেইন অফ ট্ৰান্সমিশন ব্ৰেক কৰি দিওঁ that will enough flattening the curve হৈ যাব but that requires individual support as well as group support মানুহখিনি নিজে সচেতন হ'ব লাগিব যে ডিস্টেন্সিং ৰাখো মাস্ক পিন্ধি যাও গেদাৰিং নকৰো এই মানুহখিনিৰ ওপৰতো মানে মানুহখিনিৰ অকল গভৰ্ণমেণ্ট নহয় মানুহখিনিৰ মানে চেষ্টা লাগিব যে ফ্লেটেনিং কৰাটো মানুহখিনিৰ যোগদানো আছে অকল গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ নহয়
Yeah, I think this is very important. আমি সকলোৱে বুজিব লাগিব যে যেতিয়া আমি এটা পেণ্ডেমিকৰ মাজত আছো, গতিকে সেইটো কন্ট্ৰোল কৰা বা কাৰ্ভ ফ্ল্যাটেন কৰাত বা আমি যুঁজাত পেণ্ডেমিকটোৰ লগত অকল চৰকাৰৰ হাত নাথাকে, তাত ৰাইজৰো, ডক্তৰ সকলৰো, পুলিচ পাৰ্চনেলছ, হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ সকলোৰে সমানে ৰোল থাকে প্লে কৰিবলৈ। আমি নিজৰ নিজৰ পাৰ্টটো সকলোৱে সমানে কৰিব পাৰিব লাগিব, তেহে we can hope for a better situation. Any more questions from anybody else? Namrata, I have one more question. Yeah. All right, Milind. Sure. Sorry. So Rishabh, if মই ডক্টৰ নহয়, okay, মই খালি ঘৰত সোমাই আছো, মই যেতিয়া ওলাই যাওঁ তেতিয়া 4-5টা মানুহ দেখো, কিছুমানে মাস্ক পিন্ধা নাই, কিছুমানে ফ্যাশন মাৰি মাস্ক পিন্ধিছে, either it is just covering the mouth, not the nose, or even below the mouth. Not sure why they're even wearing, it feels like they're just wearing to cover their beard or something like that. মোৰ দেখিলে মোৰ টিকিচকা খং উঠি যায়, okay, মই যাকে তাকে গালিও দি দিও, of course. What do you feel, when you're taking risks of your life and working, and then you see this ignorant, idiotic people? What do you feel? What do you feel like say? I have just only one word to say. I feel helpless. Yeah. Because in my OPD, out of 20 people, 9 people will come without mask. And if I tell them like wear your mask, they will just take out a handkerchief in case men, and in case of women, মানে এটোতে উৰণি থাকে, এই ইউনিটি মানে সিহঁতে এনেকা মানে মুখত বান্ধি লয় আৰু মাস্ক মানে ৰেডিমেড মাস্ক বনাই লয় সিহঁতে. So I feel helpless because I've been constantly telling them since March of 2020. Even I've been giving them a free mask, free surgical mask to them, but still they don't wear it. I feel helpless. But nonetheless, we try our best to make them aware. Even like we used to give them. In the morning of the OPD, before the OPD starts, we used to give them a training session on how to wear a mask. So it not only depends upon us. The people have to know knowledge, and media media support লাগিব. The media মানুহখিনি how to correctly wear a mask. Media মানুহখিনি অলপ দেখাই দিলে অলপ মানুহখিনি বুজি পায় যেন. Because individual support is not like that. We have to educate the entire people, and visual images are far better than speaking to someone else. Yeah. Thank you, Milind, for your question. I think you expressed what a lot of us, and I like to believe that a majority of us, the frustration that we face, and I'm sure it is even more in the case of doctors and other frontline workers. যেতিয়া আমি ওলাই যাওঁ আৰু আমি দেখো যে আমি মাস্কখন পিন্ধি আছো, কিন্তু ৰাইজে মাস্কখন প্ৰায় নিপিন্ধে বা পিন্ধিলেও এনেকে দাড়ি কুচাৰ নিচিনাকে উলমাই থৈ দিয়ে কাণত, আৰু বা ৰুমাল এখন মাৰি লয়. That is not enough. I think সৰু সৰু কথা কিন্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট, দে কুড বি লাইফ সেভিং, সেইটো আমি ফলো কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট. এটা কুৱেশ্যন আছে এনাজৰি টিমৰ পৰা. I think it's my question also, very important. How do we clean vegetables? আমাৰ ডেইলি যিটো হয়, আমি ধৰক ৰাচনৰ বস্তুখিনি আনি আপুনি থৈ দিব পাৰে 3 দিনলৈকে, বা বাহিৰৰ পৰা স্যানিটাইজাৰ স্প্ৰেটো মাৰি দিলে সেইবোৰ বস্তু পেকেটত থাকে, ইটস ইজিয়াৰ টু স্যানিটাইজ দেম. কিন্তু পাচলি বা ফল-মূল আমি সদায় আনো, আৰু তাৰপিছত আমি স্যানিটাইজ কেনেকে কৰোঁ ফল-মূল বা পাচলিখিনি, কেনেকে সব সেফলি ধুব লাগে, কি কৰিব লাগে, আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি আমাক? মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্স পৰা কৈছো, এইটো সাইন্টিফিক বেক নহয়, পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্স পৰা মই কৈছো, আপোনাক মই কৈছো. ফাৰ্স্ট অফ অল যোনটো চব্জি বা বজাৰ মই যি কৰো বা ফ্ৰুটছ কিনো, মই সানলাইটত স্প্ৰেড আউট কৰি দিওঁ, সানলাইটত এটলিষ্ট ফৰ 2 আৱাৰ্ছ পুৰা সানলাইট সোক কৰি দিওঁ, লেট দেম সোক দা ইউভি ৰেজ অফ দা সান. এটা আৰু এনেও ইউভি ৰেজ অফ দা সান ইজ আ ভেৰি ষ্ট্ৰং ডিসইনফেক্টেন্ট, সেইটো হয়. সেকেন্ড থিং মই এইটো ঘৰত কৰো, যদি বহুত চব্জি আহে, আই মিক্স ভিনেগাৰ এণ্ড সল্ট, ভিনেগাৰ এণ্ড ৱাটাৰ, বেছি নহয়, লাইক 2 or 3 spoonfuls of vinegar in water. সেইখিনি পানীতে মই চব্জি ভিজাই দিওঁ. Vinegar is also an alcohol that also sanitizes.
সো এইখিনি ভিজাই মানে তিয়াই ফেলে অলপমান 1 ঘণ্টামান তিয়াই ফেলে মই ৰ'দত দি দিওঁ এইটো মই পাৰ্সোনালি কৰো I don't know if it's backed by scientific or not but itu মই scientific বুলি ক'ব পাৰো because sunlight is a good information সেইটো মানে no one can deny that so এই sunlightত আপুনি সবজিখিনি ৰাখি থৈ দিয়ে for 2 hours or more যেতিয়া আপুনি পাৰে আৰু এইটো আৰু তাৰ পিছত ভিনেগাৰ ওৱাটাৰ দি এবাৰ ধুই ল'ব পাৰো আমি হয় Hi, okay. Thank you so much. Meenakshi has another question, I believe. Meenakshi? Yeah, more at a question asile, just before maybe you're almost, wrapping up. Just quick question at asile. আমি এতিয়া অলমোস্ট মানে যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন বা নিউজ আমি ৰেগুলাৰলি পাই থাকো আমাৰ মেক্সিমাম মানুহৰ এনেকুৱা এটা বিলিফ এটা হৈ গৈছে যে perhaps in the next couple of months or in the next few in the long run basically our almost sobore virus to ahi jabo we will all ultimately get the virus so better prepare yourself for that but on the other hand there is also a lot of research saying that previous jibur pandemic hoisil be it at the time of the Spanish flu or others have also gone on to show that not everyone necessarily got the virus. So I'm not really able to figure this out. What exactly are we supposed to, believe in which kind of news? Ultimately, amar sobore hoi jabo. Will we all get the virus? Ba amar herd immunity boli juntu koi ase Europe. A lot of countries tried herd immunity, but it failed also. UK nisna countries on. But on the other hand, developing nations like in India, Bangladesh, herd immunity might perhaps work out once 55% of the population gets the virus. So as a doctor, apuni ki believe kore ba what do you think on this? Actually, যেতিয়া Spanish flu বিবনিক প্লেগ আছিলে, those happened in 1920s সময়ত. So at that time the population was not that large. So সেইখিনি সময়ত আৰু মানুহখিনি distance sparse populated আছিল আপোনাৰ in groups of people আছিলে এতিয়া যেনেকা আমাৰ কি কয় হেৰি হৈছে এতিয়া almost we are approaching 8 billion population so সেই কাৰণে এতিয়া আমাৰ বেছি spread হৈ গৈছে but at that time যেতিয়া population was hardly 1 billion or 2 billion I might be wrong so সেই কাৰণে কি কয় তাতে যেতিয়া maybe some didn't got infected, some in isolation. Janega Australia case to Janega Australia, geographical isolation হৈ গৈছিল এনেকা but এতিয়া মানে আপোনাৰ কথাটো হ'ল এতিয়া মানে population almost nearing 8 billion and everyone এটা সবে ইন্ডিয়া লাগে ইন্ডিয়া is a crowded country এটা ইমান এটা ঘৰতে আপোনাৰ সব 5 জন বা 6 জন জেনাৰেলাইজ কৰি মানুহ থাকে আমাৰ কান্ট্ৰিজ বোৰত social distancing কৰাটো আৰুই দিগদাৰ স্লাম ডামৰ নিচিনা জাগাবোৰত যেনেকুৱা কন্ডিশনত মানুহ থাকে so right সবে মানে এটা টয়লেট ইউজ কৰে মানে এটা ড্ৰিংকিং সোর্স আছে সবৰে so সেই কাৰণে আপোনাৰ এটো স্পা গৈছে যে মেবি হাৰ্ড ইমিউনিটিটোৱে মানে ইন্ডিয়াত মেবি প্ৰিভেইল কৰিব পাৰে বাট not proven enough but পলিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইন্ডিয়াত হাৰ্ড ইমিউনিটি কাম কৰিছিল হাৰ্ড ইমিউনিটি so the people are being positive that maybe covid herd immunity মানে অলপ ঠিক মানে made prevail in India because India population বহুত বেছি হয় acha thank you so much yeah thank you Dr. Rishabh we have another question amak raise khudise je bleaching powder যেটো আমাৰ readily available হয় আমাৰ তাত থাকে bleaching powder দি আমি আমাৰ গাড়ী চাৰিবোৰ sanitize কৰিব পাৰো নেকি গাড়ী বা মোটৰসাইকেল বা হেনেকে vehicles বোৰ আপুনি এটো ভাল প্ৰশ্ন মানে উঠাইছে মই এই পইণ্ট আমাক মানে ট্ৰেইনিংও শিকাইছিলে মই ট্ৰেইনিংক আমি এটো শিকাইছিল যে আপোনাৰ মানে 1% অফ মানে কি কয় ব্লিচিং পাউডাৰ যোনটো মানে আপোনাৰ ব্লিচিং পাউডাৰটো আছে সেইটো মানে আপুনি মানে 1 bucket of water মানে মিক্স কৰি ফেলে যোন সুপাৰনেটেন্ট আছে সেইটো মানে উলাই ফেলে আমাক এটো শিকাইছিল যে ফ্লোৰটো আছে যোনটো ফ্লোৰটোত মানে আপুনি ফ্লোৰত আপুনি হেৰি কৰিব কি কয় twice a day মানে মুছিব দিছিলে and on the walls once in a week কৈছিলে so মানে এই বস্তুটো আপুনি
মানে গাড়ীৰ আপুনি ৱাল মানে বাহিৰৰ ৱাল পাৰে কিন্তু কিন্তু হেৰি আপুনি মেইন কি কয় ভিতৰত কিন্তু নকৰিব বিকজ সিটিং কাভাৰ্ছ এণ্ড অল সেইবিলাক মেবি এফেক্ট কৰিব পাৰে ক্লৰিনে বাট এনে চেনিটাইজ কৰিব পাৰে কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল আপোনাৰ আপুনি গাড়ীৰ প্ৰপৰচনটো কি ক'লে আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব নেকি সৰি 1% 1% মানে 1 gram of bleaching powder in 1 bucket of 1 water. gram water. Okay. 1 gram of bleaching powder in 1 bucket of water is the ratio that is to be followed. Then supernatant to ulai fele supernatant to ulai then he supernatant to in a different bucket water lo mix kori fele দিব লাগে মানে mix কৰি then দিব লাগে মানে dilute কৰিব লাগে dilute আৰু further dilute কৰিব লাগে হয় okay ঠিক আছে we have another question from Arunav. He wants to ask what are the side effects of wearing masks for a prolonged time, especially for people who have respiratory issues. Mane first of all the mask was intended to wear not more than 6 hours per day 6 to 8 hours per day hetu mane intention kora gosil and also like it was recommended that one mask should be worn at once a day but being the economic but being in a low economic country no low will no man India jiman shortage of mask ase India manu lage aru ki koy mask lago prices lago high hoise like this surgical mask cost around 40 rupees now but before the pandemic it was around 10 rupees yeah we are very price sensitive also yes and people like they don't want to buy stuff like mane yabul no mane well area kotha koisu aru manu lage like mane mask ko mane poisa course ko nukhuje then আপোনাৰ কি কয় এটা N95 ৰেস্পিৰেটৰ আপোনাৰ এটা 200 300 মান গভৰ্ণমেণ্টে ফিক্স কৰি ৰাখিছে সো এটো মানে আপোনাৰ ৰেকমেন্ড কৰিছিল নট মোৰ দেন 6 to 8 hours per day মানে এটা কথাটো হ'ল আপুনি যদি মাস্কটো পিন্ধি থাকে দেন এভৰিথিং এটা মানে আপুনি উখা লৈ আছে মুখৰ পৰা উখা লৈ আছে ইয়াত মানে স্প্ৰে ইয়াত লাগি যায় মানে মুখৰ বেক্টেৰিয়া নাকৰ বেক্টেৰিয়া আছে ইয়াত লাগি থাকে সো এটা তুমি একুমুলেট হৈ থাকে সেই বস্তুটো আকৌ আপুনি ইনহেল কৰিলে বেক্টেৰিয়া খিনি আকৌ আপোনাৰ মানে নাকৰ মুখত গল সো ইউ আৰ ৰিইনফেক্টিং ইয়োৰসেল্ফ মানে এই বস্তুটো কনসেপ্টটো হ'ল সেই কাৰণে মাস্কটো মানে আমাক আগতে কৈছিল যে অকল মানে যাৰ ইনফেকচন আছে তাকে প্ৰয়োজন কৈছিল কিন্তু এতিয়া সামাজিক সংক্ৰমণ হোৱাৰ কাৰণে সবকে মাস্ক পিন্ধাটো জৰুৰী কাৰণ কৰিছে কিন্তু মই এটো ভাবো যে যদি যোনে কিনিব পাৰে তেনে মাস্কটো মানে প্ৰত্যেক দিনা নহলে প্ৰত্যেক সপ্তাহে বদলাব লাগে নহলে মই যোনটো কৰো মানে সেনিটাইজ মাৰি ফেলে মই সানলাইটত মানে ডিসট্ৰেক্ট কৰো এটো কৰি পায় মানুহে আৰু মানে অ্যাজমেটিক প্ৰবলেমছ মানুহ অলপ হেতু মানে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বাট ফৰ দ্যাট মানে হিয়তক উপায়টো দিব লাগিব লাইক যিমান মানে নট টু ভেঞ্চাৰ আউট মানে বেছি লোৱাটো মানে উচিত নহয় বুলি কম আচ্ছা মানে your suggestion is that they should try to isolate themselves as much as they can যাতে বেছি সময়লৈকে পিন্ধি থাকিব নালাগে মাস্কখন কাৰণ not isolate but stay at home and stay safe aro stay at home okay so because the moment they venture out they have to wear the mask and it's a catch 22 okay I hope Arunav do you have any more questions no thank you Rishabh welcome thank you. Does anybody else have any question we would like to wind up because we've been talking with Dr. Rishabh for like 1.5 hours now. He's been very kind. He's given us a lot of time. So if anybody has any questions, we would like to take them now. And if not, we would, I think, wind up. No? Team Enajuri, Team Sesta? Yeah, I think we can wrap up the meeting. All right. Thank you so much, Dr. Rishabh, for joining us today. I think it was very, very informative. Ami সকলোৱে বহুত কথা শিকিলো আপোনাৰ পৰা আৰু আপোনাৰ পৰা বহু সময় পালো আমি ধন্যবাদ তাৰ কাৰণে আৰু এনাজৰি টিমলৈকো বহুত বহুত ধন্যবাদ for having us over us as in AP Sesta. It was nice talking to you all. Thank you so much. Have a good evening. Thank you. Yeah.